হরে কৃষ্ণ, সকলকে সুস্বাগতম। তো আমরা ব্রজের রাজ সুতাষ্টকম কীর্তন করব। নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম। নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরম। নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম रससागर नागर भूपवरं शुभवं किमचारुशिखण्ड शिखं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। शुभवं किमचारुशिखण्ड शिखं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। भुवि शङ्कितवं किमशक्रधनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविधुं। भुवि शङ्कितवं किमशक्रधनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविधुं। मृदुमन्दसुहास्य शुभास्ययुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। मृदुमन्दसुहास्य शुभास्ययुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। सुविकम्पदनङ्गसदङ्गधरं ब्रजवासि मनोहरवेशकरं। शुभिकम्पदनङ्गसदङ्गधरं ब्रजवासि मनोहर वेशकरं। वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। अलकावलिमण्डिता भालतटं श्रुतिदोलितमाकरकुण्डलकम्। अलकावलिमण्डिता भालतटं श्रुतिदोलितमाकरकुण्डलकम्। कटिवेष्टितपीतपटं सुधतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। कटिवेष्टितपीतपटं सुधतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। 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 कलनूपुरराजितचारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितभृङ्गमदं। कलनूपुरराजितचारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितं भृङ्गमदं। ध्वजवज्रझषङ्कितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। ध्वजवज्रझषङ्कितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतं। वृषचन्दनचर्चित चारुतनुं मणिकौस्तभगर्हितभानुतनुं। वृषचन्दनचर्चित चारुतनुं मणिकौस्तभगर्हितभानुतनुं। ब्रजबालशिरोमणिरूपधृतं
भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं ब्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं सुरवन्द्य सुवन्द्य मुकुन्द हरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं सुरवृन्द सुवन्द्य मुकुन्द हरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं गिरिधारि मुरारि पुरारि परं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं गिरिधारि मुरारि पुरारि परं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं वृषभानुसुतावरकेलि परं रसराजशिरोमुनिवेशधरं वृषभानुसुतावरकेलि परं रसराजशिरोमणिवेशधरं जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं 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 भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা চ্যাপ্টার 23 নম্বর অধ্যায় আলোচনা করছি। তো চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলাতে টোটাল 25টি অধ্যায় রয়েছে।
তো এই 23 নম্বর অধ্যায়ে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে যে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন সেটা সমাপ্ত হয়। প্রয়োজন তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে। এর আগে আমরা দেখেছি সম্বন্ধ এবং অভিধেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। তো 23 নম্বর অধ্যায়ে সনাতনের শিক্ষা শেষ হওয়ার পর 24th চ্যাপ্টারে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে একটা অ্যাডিশনাল রিকোয়েস্ট করেন, বোনাস। যে মহাপ্রভু আপনি তো অনেক কিছুই বললেন, তো আমি সেই আত্মারাম শ্লোকের এক্সপ্লেনেশন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই, যেটা আপনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে করেছিলেন। তো মহাপ্রভু প্রথমে বলেন যে আমি কখন যে কি বলি আমার তো মনে থাকে না, তো তুমি যখন চাইছো বলবো। কিন্তু দেখা গেল যে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে যখন আত্মারাম শ্লোকের বর্ণনা করেছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে যা বর্ণনা করেছেন তার প্রায় 3 গুণ বেশি বর্ণনা করেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে 18টা শ্লোকে বর্ণনা করেছেন, আত্মারাম শ্লোকের 18 রকমের বর্ণনা দিয়েছেন, এবং সনাতন গোস্বামীকে 61 রকমের বর্ণনা দিয়েছেন। তো এই চ্যাপ্টারটা প্রয়োজন তত্ত্ব সনাতন শিক্ষা শেষ হবে এখানে। তারপর যদি আমাদের সময় হয় আমরা অ্যাডিশনাল যে বোনাস আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা সেটা আমরা কভার করব। তো আজকে এই চ্যাপ্টারটা আশা করি আমরা শেষ করতে পারবো। এবং আগামীকাল আমাদের দামোদরের মান্থের ইষ্টা গোষ্ঠী হবে, অর্থাৎ দামোদর মাস আমরা কিভাবে উদযাপন করব সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। টেকনিক্যালি বলতে গেলে দামোদর মাস অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। গুরু মহারাজ অলরেডি দামোদর ব্রত শুরু করেছেন। অনেকে কি করে পূর্ণিমা থেকে করে, পূর্ণিমা টু পূর্ণিমা। অনেকে কি করে একাদশী টু পূর্ণিমা করে, একাদশী টু একাদশী 1 মান্থ হয়ে গেল। তারপরে একাদশী থেকে আবার লাস্টের যে পূর্ণিমা, কার্তিক পূর্ণিমা, সেটা পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে আরো 5 দিন এক্সট্রা, সেটা হলো ভীষ্ম পঞ্চক। তো অনেকে 35 ডেজের দামোদর ব্রত করে থাকেন, অনেকে 30 ডেজের করে থাকেন। অ্যাকর্ডিং টু বৈষ্ণব ক্যালেন্ডার আই থিঙ্ক পূর্ণিমা থেকে করতে বলা হয়, কিন্তু দীপদান স্টার্ট করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। দামোদর অষ্টকম প্রত্যেক দিন গাইতে পারি, দীপদান স্টার্ট করতে পারি। তো আমরা যেহেতু এই সনাতন শিক্ষা আলোচনা করছিলাম, সেই জন্য আমরা স্টার্ট করিনি দামোদরের ইষ্টা গোষ্ঠী, কিন্তু আগামীকাল আমরা সেটা আলোচনা করব। খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন। তো আমি আশা করব সকলে আপনারা উপস্থিত থাকবেন। আমরা সকলে মিলে ঠিক করব আমাদের কি করা উচিত, আমাদের ভক্ত গোষ্ঠীর জন্য কি কি রকম আহ আমরা কিভাবে দামোদর ব্রত পালন করব, কি কি জিনিস আমাদের সবাইকেই করতে হবে, কি কি জিনিস অপশনাল, কি কি জিনিস নিজস্ব, সেগুলো আমরা দেখব। এবং দামোদর মাস মানে ঊর্জাব্রত আমরা আলোচনা করেছি অলরেডি। তো এটা আমাদের কাছে একটা সুযোগ যে ভক্তি যদি আমাদের তলিয়ে গেছে, নিচে চলে গেছে, তো সেটাকে আবার উপরে নিয়ে আসার, আবার পুনরুজ্জীবিত করার যে একটা সুযোগ, বিশাল বড় সুযোগ রয়েছে। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে দামোদর মাসের অনেক মাহাত্ম্য বলা হচ্ছে, হরিভক্তি বিলাস সনাতন গোস্বামী সমস্ত শাস্ত্র থেকে কোট করেছে। তো কিছু কিছু গ্লোরিজ আমরা শুনবো এই দামোদর মাসের, এবং এটা নিয়ে আলোচনা করব। তো আগামীকাল সেম টাইমে আমরা দামোদর মান্থের ইষ্টা গোষ্ঠী করব। ওকে, সো আমরা আগের দিন এখানে শ্লোক নাম্বার 65 পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম, যেখানে বিশেষত ভাব এবং প্রেমের লক্ষণ নিয়ে বর্ণনা করেছিলাম। ভাব সম্বন্ধে কি বর্ণনা করেছিলাম? ভাব ভক্তের 9টি লক্ষণ: শান্তিরব্যর্থ কালত্বম, বিরক্তির্মান শূন্যতা, আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা, নাম গানে সদা রুচি, আসক্তিস্তদ গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তদ বসতি স্থলে, ইত্যাদি অনুভাবস্বর জাতি ভাবাঙ্কুরে জনে। তো যখন কেউ ভাব স্তরে পৌঁছে যায়, তার মধ্যে শান্তি মানে ক্ষমা করার ক্ষমতা, অব্যর্থ কালত্বম কোনো সময় নষ্ট করে না সে, বিরক্তি জড়জগতের প্রতি ডিট্যাচমেন্ট, মান শূন্যতা মান সম্মান পাওয়ার আশা নেই কিন্তু সবাইকে সম্মান দিতে জানে, আশা বন্ধ এবং সমুৎকণ্ঠার মধ্যে ব্যালেন্স, যে আমি ভগবানের কৃপার জন্য ওয়েট করতে পারি, আবার আমার উৎকণ্ঠাও রয়েছে ভগবানের কৃপা কবে পাবো। নাম গানে সদা রুচি, নাম গানে রুচি আছে তার। আসক্তি স্তৎ গুণাখ্যানে, ভগবানের গুণ বর্ণনা করতে সে আসক্ত। প্রীতি স্তৎ বসতি স্থলে, ভগবানের লীলাস্থলিতে বসবাস করার জন্য সে লালায়িত। এবং ইত্যাদি ভাবাসু যাতে ভাবাঙ্কুরে জানি, অর্থাৎ যে ভাব ভক্ত তার এই ধরনের বিভিন্ন কোয়ালিটি সেগুলো ম্যানিফেস্টেড হয় তার শরীরে।
ওকে, তো এখান থেকে আমরা স্টার্ট করব শ্লোক নাম্বার 66। ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি, নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরানী। তো এই সেকশনে আলোচনা করা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারানীর বিভিন্ন গুণাবলী, বিভিন্ন অপ্রাকৃত গুণাবলী, ট্রান্সেন্ডেন্টাল কোয়ালিটিজ বর্ণনা করা হচ্ছে। ওকে। नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণা। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে রূপ গোস্বামী কি বলছেন? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত নায়কদের শিরোমণি, সেই শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মহৎ গুণাবলী নিত্যরূপে বিরাজ করে। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে, অনন্ত গুণাবলী রয়েছে। আর রাধারানী, তিনিও কি কিছু কম ন? দেবী কৃষ্ণময়ী প্রক্তা রাধিকা পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বা কান্তি সম্মোহিনী পরা। বৃহৎ গৌতমী তন্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে যে রাধারানী হচ্ছেন কৃষ্ণময়ী, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, কৃষ্ণ সম্মোহিনী, পরাশক্তি। এবং আদি লীলার 4th চ্যাপ্টারে ডিটেলে অ্যানালিসিস করা আছে এই প্রত্যেকটা শব্দের মানে কি। কৃষ্ণময়ী, তিনি সবসময় কৃষ্ণের যে চিন্তাতে মগ্ন, এবং সমস্ত লক্ষ্মীরা রাধারানী থেকে প্রকাশিত হয়, এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার তিনি। তার মধ্যে সমস্ত কান্তি রয়েছে, কৃষ্ণকেও যিনি মোহিত করতে পারেন, সেই জন্য রাধারানীর নাম মদন মোহন মোহিনী। পরাশক্তি, তিনি হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, সেই জন্য পরাশক্তি বলা হচ্ছে। তো কৃষ্ণের যে অনন্ত গুণাবলী রয়েছে তার মধ্যে 64টি গুণ প্রধান। সেই 64 কোয়ালিটিজ আমরা অনেকবার শুনেছি যে শ্রীকৃষ্ণের 64টি কোয়ালিটিজ রয়েছে। ব্রহ্মাজির মধ্যে 50 কোয়ালিটি থাকে, এবং শিবজির মধ্যে 55টা কোয়ালিটিস থাকে, বিষ্ণুর মধ্যে 60 কোয়ালিটি থাকে, এবং কৃষ্ণের মধ্যে 64। তো ব্রহ্মাজি কোন তত্ত্বের মধ্যে পড়ে? কে বলতে পারবে? বলো, ব্রহ্মাজি কোন তত্ত্ব? আচ্ছা, চ্যাট বক্সে লিখো। ইয়েস, ব্রহ্মাজি হচ্ছেন জীব তত্ত্ব, রাইট। তো সমস্ত জীবদের মধ্যে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা, শিবজি কোন তত্ত্ব? চ্যাট বক্সে লেখো। শিবজির তত্ত্বটা কি? শিবজি হচ্ছে শিব তত্ত্ব বা শম্ভু তত্ত্ব। ভেরি গুড। এবং বিষ্ণু তত্ত্ব তো আমরা জানি, ভগবান কৃষ্ণ, বিষ্ণু এবং ভগবানের বিভিন্ন অবতার, তাদেরকে বলা হচ্ছে বিষ্ণু তত্ত্ব। তো ব্রহ্মাজি হচ্ছেন জীব তত্ত্ব। তো সমস্ত জীবেদের মধ্যে ব্রহ্মাজি শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ এই 64 কোয়ালিটির মধ্যে যে 50টা কোয়ালিটি রয়েছে, আমাদের মধ্যে জীবরা যদি খুব চেষ্টা করি তাহলে এই 50টা গুণ আমরা অর্জন করতে পারবো। মানে এই 50টা গুণ অর্জন যদি হয়ে যায়, তখন গর্ভদুঃখশায়ী বিষ্ণু দেখে, "এই তোর মধ্যে কটা গুণ আছে? না, 49, একটু জন্য কেটে গেল। কেউ আছে 50 এখানে?" কোনো ব্রহ্মাণ্ডে যদি কেউ 50 গুণাবলী বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকে, তখন তাকে ব্রহ্মার পদে অভিষিক্ত করা হয়। তবে যদি না থাকে, তখন ভগবান বিষ্ণু নিজেই নিজেকে এক্সপান্ড করে ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন। তো এই যে 50টা গুণ, সেটা আমরাও অর্জন করতে পারবো চাইলে। শিবজির মধ্যে এক্সট্রা যে 5টা কোয়ালিটি থাকে, সেটা আমরা পারবো না। ওটা ওটা পেতে গেলে শম্ভু তত্ত্ব হতে হবে, এবং শম্ভু তত্ত্ব হওয়ার জিনিস নয়। ব্রহ্মা হওয়া যায়, ইন্দ্র হওয়া যায়, কিন্তু শিব হওয়া যায় না, বিষ্ণু হওয়া যায় না। ঠিক আছে, ওগুলো হচ্ছে ভগবান স্বয়ং হচ্ছেন বিষ্ণু, আর ভগবানের একটা বিকার হচ্ছে শিবজি। দুধের যেমন দইয়ে বিকার হয়, সেরকম। তো শিবজির মধ্যে আরো এক্সট্রা 5টা কোয়ালিটি রয়েছে, সেই জন্য 55। বিষ্ণুর মধ্যে আরো এক্সট্রা 5টা কোয়ালিটি রয়েছে, দিয়ে 60। আর কৃষ্ণের মধ্যে 4টা এক্সট্রা কোয়ালিটি, যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম, বিভিন্ন মাধুর্য কোয়ালিটি। লীলা মাধুরী, প্রেম মাধুরী, রূপ মাধুরী, বেনু মাধুরী, এই 4 ধরনের মাধুরী কৃষ্ণের মধ্যে অ্যাডিশনালি রয়েছে। সেই জন্য কৃষ্ণকে বলা হয় 64 কলায় পরিপূর্ণ। 64টি গুণও রয়েছে, এবং 64টা ডিফারেন্ট আর্টস বা কলাও রয়েছে, যেটা কৃষ্ণ সন্দীপনী মুনির আশ্রমে 64 দিনে শিখেছিলেন। এক এক দিনে এক একটা আর্ট শিখে গেছেন। তিনি সবকিছু জানেন অলরেডি, কিন্তু
লোকশিক্ষার জন্য দেখাচ্ছেন যে কিভাবে মনোযোগ সহকারে আমি গুরুর কাছে বিভিন্ন কলা শিখছি। তো যাই হোক, কৃষ্ণের 64টি গুণাবলীর কথা এখন বর্ণনা করা হবে। তার মধ্যে প্রথম 50টা কোয়ালিটি ব্রহ্মার মধ্যেও থাকে, সেটা জীবেরাও অ্যাটেন্ড করতে পারে। হুম। তো ভক্তিরসামৃত সিন্ধু থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে, অয়ম নেতা সুরম্যাঙ্গ সর্বলক্ষণান্বিত রুচিরস্তি যশাযুক্ত বলিয়ান বয়সান্বিত। তো কি কি কোয়ালিটি রয়েছে? পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণ তার পরম রমণীয় অঙ্গ বিশিষ্ট। তুমি গুনতে পারো, গুনলে দেখবে 50 আসবে, আমি গুনে দেখেছি আমি যখন পড়ছিলাম এটা। তো পরম রমণীয় অঙ্গ বিশিষ্ট, সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত নয়নের আনন্দ বিধানকারী সৌন্দর্য বিশিষ্ট, তেজস্বী, বলবান, নিত্য কিশোর বয়স্ক। অর্থাৎ পরম রমণীয় অঙ্গ বিশিষ্ট মানে কৃষ্ণের যে অঙ্গ সেটা রমণীয়, সেটা দর্শন করলে আনন্দ আসে, সেটার ঘ্রাণ নিলে আনন্দ আসে, মনোরম। সেই রকম অঙ্গ কারণ নেই। কৃষ্ণের যে লোটাস লিপস, তার বর্ণনা করা হচ্ছে বিম্বা ফ্রুটের মতো। ইদম তে মুখাম ভোজামাত্যন্ত নীলে বৃতম কুন্তলে স্নিগ্ধ রক্তাইশ্চ গোপ্য়া মুহুশ্চুম্বিতম বিম্ব রক্তাধরম মে মনসাভিরস্তমালম লক্ষলভি। তো সত্যব্রত মুনি দামোদর অষ্টকমেও তিনি বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণের মুখমণ্ডল কত সুন্দর, সেটা যেন তার কেশরাজি দিয়ে সুসজ্জিত, যেন একটা পদ্ম, এবং বিভিন্ন ভ্রমরেরা সেখানে ঘোরাফেরা করছে। তো কৃষ্ণের যে লসৎ কুণ্ডল, এসব বিভিন্ন জিনিসের বর্ণনা আসে। তস্যাবলোক কৃপয়াতি ঘোরা তাপত্রয়া পশমনায় নিঃশিষ্টমক্ষ্ণ। তো কৃষ্ণের হাসিরও বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, ভাগবতমে সত্যব্রত মুনি বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন শাস্ত্রে কৃষ্ণের যে সুরম্য অঙ্গ সেটার বর্ণনা করা হচ্ছে। সর্ব সুলক্ষণযুক্ত নয়ন, কৃষ্ণের নয়ন আয়ত, একদম টানা টানা চোখ, পদ্মের মতো, পদ্মলোচন, সেজন্য বলা হয় কৃষ্ণকে সুলক্ষণযুক্ত, ভেরি অসপিশিয়াস। সেটার মাধ্যমে, সেই সুলক্ষণ কেন, সেই দৃষ্টি যার উপর পড়ে তার উদ্ধার হয়ে যাবে। তো এইভাবে কৃষ্ণের যে নয়ন তার বর্ণনা করা হচ্ছে। এবং হম এবং কৃষ্ণের ওভারঅল সৌন্দর্য, সেটা আমাদের নয়নের সন্তুষ্টি বিধান করে। কৃষ্ণ তেজস্বী, ভেরি পাওয়ারফুল, তেজ রয়েছে, বল রয়েছে তার মধ্যে। নিত্য কিশোর বয়স্ক, তার বয়স বাড়ে না একটা টাইমের পর। তিনি একটা মানে নবযৌবন, এভারগ্রিন কথাটা এই জগতে রয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এভারগ্রিন কোয়ালিটিটা কৃষ্ণের। বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিদ সত্যবাক্য প্রিয়ম বদ ভাবদুক সুপাণ্ডিত্য বুদ্ধিমান প্রতিভান্বিত। কৃষ্ণ সমস্ত অদ্ভুত ভাষা জানেন, তিনি সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী, মধুর বক্তা, অত্যন্ত পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভাশালী, সব ভাষা জানেন। কেউ যদি বলে যে আমি চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে প্রে করছি কৃষ্ণের কাছে, কৃষ্ণকে বুঝতে পারবেন? কৃষ্ণ তো ব্রজবাসী, তিনি ব্রজবাসী ভাষা বোঝেন। বা মহাপ্রভু বাংলা বোঝেন না, তুমি চাইনিজে বলো, জার্মানিতে বলো, স্প্যানিশে বলো, তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন, সব ভাষা জানেন। তিনি সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী, মধুর বক্তা, অত্যন্ত পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রভাবশালী। তো কৃষ্ণের জন্য সত্যবাদিতাটা অন্যরকম। কৃষ্ণকে সত্য বলতে হয় না, কৃষ্ণ যেটা বলেন, কৃষ্ণ সমস্ত এনার্জির আর লেগে যায় যে ওইটাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য। কৃষ্ণ যা বলবেন সেটা যেন সত্য হয়। প্রিয়ভাষী, তিনি অত্যন্ত প্রিয় কথা বলেন, কাউকে হার্ট করেন না। মধুর বক্তা, খুব মধুর, সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড, মধুর শব্দে তিনি কথা বলেন। অত্যন্ত পণ্ডিত, বেदैश्च सर्वे रहमेव वेद्य वेदांत কৃত বেদ বিদেব চাহম, সমস্ত বেদের উৎস কৃষ্ণ স্বয়ং। তিনি বুদ্ধিমান, তার বুদ্ধির, তিনি তো সমস্ত বুদ্ধির বুদ্ধিমতাম আস্মি তেজ তেজস্মি নামহম। সমস্ত বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি তিনি, সমস্ত তেজস্বী ব্যক্তিদের তেজ তিনি। প্রতিভাশালী, তার অনেক ট্যালেন্টেড ব্যক্তি, কৃষ্ণ থেকে বেশি ট্যালেন্টেড আর কি হতে পারে। সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত ষড়বিধ ঐশ্বর্য তার মধ্যে রয়েছে। বিদগ্ধ চতুরো দক্ষ কৃতজ্ঞ সুদৃঢ়ব্রত দেশ কাল সুপাত্রজ্ঞ শাস্ত্রচক্ষু সুচিরবশী। শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, শাস্ত্র দৃষ্টি যুক্ত, সুচি এবং বশী। বিদগ্ধ মানে ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। হুম। চতুর মানে হচ্ছে কানিং, মানে চতুরতা। কেউ কৃষ্ণের সাথে চালাকি করে বেঁচে যাবে না। মানে কেউ যদি মনে করে যে আমি অন্তে নারায়ণ স্মৃতি, সারা জীবন আমি সেন্স গ্রাটিফিকেশন করে নি, ইন্দ্রিয় তর্পণ করে নি, শেষে তো ভগবান বলেছে একবার শেষ একবার ভগবানকে স্মরণ করে নেবো, বাস আমার দুদিকে হয়ে গেল, জড়জাগতিক আনন্দ ভোগ হয়ে গেল, আবার বৈকুণ্ঠ চলে গেলাম, নন।
সেই রকম করা সম্ভব নয় কৃষ্ণের সাথে। কৃষ্ণ বড় চতুর। তো কৃষ্ণ তোমাকে কৃষ্ণ স্মরণ দেবে না তুমি যদি সারা জীবন কৃষ্ণের ভজন না করো। তো বলা হচ্ছে যে একজন ভক্তের মাতা, সেই ভক্তের মা তিনি ডিভোটি ছিলেন না। তো সেই তিনি যখন মারা যাচ্ছেন, ভক্ত ছেলে তাকে পাশ থেকে বলেছে, মা মা এই সময় তোমার ভগবানের গুণকীর্তন করো, বলো একবার হরে কৃষ্ণ বলো। সে কত কিছু বলছে, এই তুই এই সময় আমাকে জ্বালাস না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, এত তোমার কথা বলছিস, তুই চুপ কর। এত কথা বলতে পারলো কিন্তু একবার হরি হরে কৃষ্ণ দুটো শব্দ বলতে পারছে না সে। তো এইরকম ব্যাপার হয় মানুষের মৃত্যুশয্যার সময়। তো সে কিছুতেই ভগবানকে স্মরণ করতে পারবে না। পুরো লাইফটা তার সামনে একটা মুভির মতো দেখানো হবে, একটা সিন সেখানে ফিক্সড হয়ে যাবে, এবং সেই সিনটা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে নেক্সট জন্ম কি হবে আমার। তো কৃষ্ণ বড় চতুর, তাকে কেউ ট্রিক করতে পারে না। যত চতুর ব্যক্তি আছে তার মধ্যে কৃষ্ণ প্রধান, সেটাও গীতাতে বর্ণনা করেছেন ভগবান। দক্ষ, ভেরি এক্সপার্ট, কৃতজ্ঞ। কেউ যদি সামান্য সার্ভিসও করে, তুলসী দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা বিক্রিণীতে আত্মান ভক্তেভ্য ভক্তবৎসল। এক চুলুক গঙ্গা জল আর একটু তুলসী পাতা যদি কেউ কৃষ্ণকে অর্পণ করে দেয়, কৃষ্ণ বলছে আমি কিভাবে তোমাকে যে রিপে করব বুঝতে পারছি না। আমি আমি নিজে বরং দাস হয়ে যাই তোমার। এই সামান্য দামোদর মধ্যে একটা প্রদীপ যদি ভগবানকে অর্পণ করি, তো ভগবান যে কি করবেন খুঁজে পান না, তিনি এত গ্রেটফুল হয়ে যান সামান্য একটু সার্ভিসের জন্য। তো এই কোয়ালিটি তার মধ্যে রয়েছে। তিনি ভক্তের সেবা কখনোই ভুলে যান না। অনেক সময় ভক্তরা মনে করায় যে ভগবান তুমি ভুলে গেছো, আমি তোমাকে কত সেবা করেছি। এইসব ভগবানকে মনে করানোর কোনো দরকার নেই। ভগবান আমাদের থেকে অনেক বেশি মনে রাখেন, এবং আমরা সামান্য কিছু করলে সেটা হাজার গুণ প্রতিদান দেন আমাদের। আমি যদি ভগবানের জন্য 1 ইউনিট অস্টেরিটি করি ডিভোশনাল, আমার 1000 ইউনিট পাপ তিনি ক্ষয় করে দেন, লক্ষ ইউনিট পাপ ক্ষয় করে দেন তিনি। সেই জন্য আমি অপেক্ষাকৃত ভালো আছি ভক্ত হয়ে, নাহলে ভক্ত না হলে আমার যে কি হতো সেটা কল্পনাও করা যাবে না। আমরা এমন কর্ম করেছি এক একজন। সো দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, ভেরি ডিটারমাইন্ড, যেটা বলবেন সেটা করবেনই। যেমন গুরু, তিনি এসেছিলেন এই জগৎকে আহ অধর্মের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, সেটা তিনি করেছেন। দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, কোথায় কি বলতে হয় অর্জুনকে তিনি গাইড করেছেন, কোন সময়তে কি করতে হবে, কি বলতে হবে, কাকে কিভাবে মারতে হবে। শাস্ত্র দৃষ্টিযুক্ত, তিনিই তো শাস্ত্র, শাস্ত্র দৃষ্টিযুক্ত তো অবশ্যই হবেন। শুচি, ভেরি ক্লিন। দ্বারকাতে তিনি যখন আহ গৃহস্থ রূপে জীবনযাপন করছিলেন, তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে দেখাচ্ছেন কিভাবে সকালে উঠে তিনি স্নান করছেন, নিজের দেহকে পবিত্র রাখছেন, তিনি পূজা করছেন, ধ্যান করছেন। এবং বশী, বশী মানে নিজের বশে যিনি, সেলফ কন্ট্রোল, ইন্দ্রিয়গুলো যার কন্ট্রোলে। স্থির দান্ত ক্ষমাশীল গম্ভীর ধৃতিমান সম বদান্য ধার্মিক শূর করুণ মান্য মানকৃত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্থির, ধীর স্থির, স্থিতপ্রজ্ঞ। তার ভক্তরা স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে যায়, তো তিনি তো হবেনি। ক্লেশ সহিষ্ণু, কেউ যদি কষ্টও দেয় সেটা সহ্য করে। এক্সাম্পল, যে ভৃগুমুনি যখন খুঁজতে গেছিলেন ভগবানকে, তিনি ভগবান বিষ্ণুর বুকে লাথি মেরেছিলেন, ভগবান চুপচাপ সহ্য করেছেন, কিছু বলেননি। উল্টে ভৃগুমুনিকে বলছেন, মুনিবর আপনার পায়ে লাগলো, আমার বুকটা অনেক কঠিন, আপনার পদযুগল অনেক কোমল, তো যদি আপনার পায়ে লেগেছে বলুন, আমি মাসাজ করে দিতে পারি। তো ক্ষমাশীল, ওই লীলা, একই লীলার মাধ্যমে কৃষ্ণ কত ক্ষমাশীল সেটাও দেখতে পাচ্ছি। গম্ভীর, তিনি অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি হাস্যরসাত্মক অর্জুনের সাথে সখ্য ভাব করেছেন। আবার তার, তিনি যাদের কাছে প্রভু, যারা তাকে দাস রূপে দেখে তাদের সাথে গম্ভীর আচরণও করেছেন, যার সাথে যেভাবে আচরণ করা দরকার। যে ভক্ত যে রূপে কৃষ্ণকে দেখতে চায়, কৃষ্ণ তার সাথে সেইভাবে আহ ডিল করেন। তো ধৃতিমান, তার মধ্যে ধৃতি অর্থাৎ শান্ত, জিতেন্দ্রীয়, সেন্স কন্ট্রোল, হ্যাঁ, নিজের মধ্যে ধারণ শক্তি রয়েছে তার মধ্যে, তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেন, ধৃতিমান। এবং রাগ দেশবিহীন, অ্যাটাচমেন্ট অ্যাভার্সন তার মধ্যে নেই। ভগবানের কি অ্যাটাচমেন্ট? প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে, আমরা বলতে পারি কেন গোপীদের প্রতি অ্যাটাচমেন্ট আছে। ওকে, দেন রাসলীলা, ইন দ্য মিডিল অফ দ্য রাসলীলা ভগবান কৃষ্ণ যখনই দেখলেন গোপীরা ভাবছে যে আমরা, তাদের মধ্যে একটু প্রাইড চলে এসেছে যে কৃষ্ণ আমার সাথেই ডান্স করছেন, আমি কত মহান, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ রাসলীলা থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, শ্রীমতী রাধারানীকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাধারানীও একটু পরে ভাবছে যে ও বাকিদেরকে ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ আমার সাথে আছে, আমি কত স্পেশাল। কৃষ্ণ রাধারানীর থেকেও
অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তো কৃষ্ণ ইজ নট অ্যাটাচড। যদি অ্যাটাচ থাকতেন তিনি সব কাজ ছেড়ে ব্রজেই রমণীদেরকে নিয়ে তিনি রমণ করতেন। কিন্তু মানে যথার্থ সময় সেখানে স্পেন্ড না করেই তার আগে কৃষ্ণ চলে এলেন মথুরাতে, দ্বারকাতে, এবং সেখানে নিজের কাজ যেটা ধর্ম সংস্থাপনের সেটা তিনি করেছেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণের কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই, তিনি মহান উদার। হ্যাঁ তিনি, তবে মহাপ্রভুর মধ্যে সেই উদারতা গুণাবলী আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি ধার্মিক, তিনি ধর্ম আচরণ করেন যদিও তার ধর্ম আচরণ করার দরকার নেই। ভগবান বলছেন গীতাতে, নামে পার্থাস্তি কর্তব্যম ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন অনাবপ্তম অব্যক্তব্যম বর্ত এব চ কর্মণি। আমার কোনো কাজ করার দরকার নেই হে পার্থ, কিন্তু তবুও আমি কাজ করি শাস্ত্র মতে, আমি আমার ডিউটিজ এক্সিকিউট করি। কারণ আমাকে দেখে বাকিরা, আমি যদি কাজ না করি তাহলে বাকিরাও নিজেদের কাজ করবে না, সেই কারণে। তো বাকিদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য আমি কাজ করি। শূর মানে শূরবীর, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ফাইট করেন। দয়ালু, ভেরি ভেরি কৃপালু, কৃষ্ণ কৃপা, দীনবন্ধু, হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতে, গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। মাননীয় ব্যক্তিদের পূজক, সমস্ত মান্যগণ্য ব্যক্তিরা কৃষ্ণকে পুজো করেন, সেই জন্য রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে অগ্র পূজা দেওয়া হয়। তাতে সমস্যা ছিল শিশুপালের, শিশুপালের বধ হয়ে গেল সেইখানে। তারপর কি বলা হচ্ছে নেক্সট কোয়ালিটিজ, দক্ষিণ বিনয়ী হ্রিমান শরণাগত পালক, সুখী ভক্ত সুহৃদ, প্রেম অবশ্য সর্বশুভঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণ সরল এবং উদার, বিনয়ী মানে দক্ষিণ স্বভাবের, সরল এবং উদার, আত্মপ্রশংসায় লজ্জাশীল। তার যদি প্রশংসা করা হয় তিনি সেটা লজ্জা পান। এটা হচ্ছে মহান ব্যক্তির সিমটম, নিজের প্রশংসা সে এনজয় করে না। শরণাগতদের পালক, যারা তার শরণাগত তাদেরকে তিনি প্রপারলি পালন করেন, ভক্তবৎসল তার যে নেচার। অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাম যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামি অহম। আমি বহন করি তাদের সমস্ত পালন ভার, ভগবান বলছেন। তিনি সুখী, সবসময় সুখী, আত্মারাম, তার কোনো কিছুর দরকার নেই। তার ভক্তরা আত্মারাম, তিনি তো আত্মারাম হবেনি। ভক্তদের সুহৃদ, ভক্তদের সবসময় ভালো চান। আমাদের পরম সুহৃদ তিনি। আচ্ছা বলো তো কোন গীতার শ্লোকে বলা হচ্ছে যে ভগবান আমাদের সুহৃদ বা বন্ধু, স্পেসিফিক্যালি সেই টার্মটা ইউজ করা হয়েছে, সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ। 5.29। ইয়েস, কঙ্কনা মাতাজি বলো। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। প্রভু আরেকটা ওই 15 পয়েন্ট, না হ্যাঁ হ্যাঁ 5.29। ভোক্তারাম ভোক্তারাম যজ্ঞ তপসাং মহেশ্বরম সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাম শান্তি মৃচ্ছতি। ভেরি গুড। ভোক্তারাম যজ্ঞ তপসাম, সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম ভোক্তা রূপে যিনি আমাকে জানেন। সর্বলোক মাহেশ্বরম, সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর রূপে যিনি জানেন। এবং সুহৃদম সর্বভূতানাম, সমস্ত জীবের পরম বন্ধু রূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি শান্তি লাভ করতে পারেন, গীতাতে বলা হচ্ছে। প্রেমের বশীভূত হন তিনি, প্রেমের দ্বারা তাকে বশ করা সম্ভব। ইতি দৃক্ষ্বা লীলাভিরানন্দ কুণ্ডে স্বঘোষম নিমজ্জন্তমখ্যাপয়ন্তম তদীয়সিতাগ্নেষু ভক্তের জিতত্বম। ভক্তির মাধ্যমে তাকে জিতে নেওয়া সম্ভব বা প্রেমের বশীভূত করা সম্ভব কৃষ্ণকে। এবং সকলের ভালো করেন কৃষ্ণ, তিনি অল অসপিসিয়াস, আমরা আলোচনা করেছি, তিনি অ্যাবসলিউট ট্রুথ, পরম সত্য। সেই কারণে শিশুপালকে বধ করেছেন, তাতেও তার উদ্ধার হচ্ছে। ধ্রুব মহারাজকে আশীর্বাদ করছেন, তাতেও তার উদ্ধার হচ্ছে। তুমি যাই করবেন সবার ভালোই হবে। প্রতাপী কীর্তিমান রক্ত লোক সাধু সমাশ্রয়, নারীগণ মনোহারী সর্বারাধ্য সমৃদ্ধিমান। কৃষ্ণ প্রভাবশালী, তার থেকে বেশি প্রভাব কার হতে পারে? এই জগতে সবকিছুতে তার প্রভাব রয়েছে। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशङ्गपदाक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगां। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। তার প্রভাব ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুত সমস্ত ডেমিগডদের থেকেও বেশি। এরা সবাই কন্ট্রোলার হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণকে পরম কন্ট্রোলার। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। কীর্তিমান বা ইনফাইনাইট গ্লোরিজ যার রয়েছে,
যার গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हीतावतीर्णश्च ईशिरेश्च कालेन यैर्वा विमिताशु कल्पैर्भूपांशबखे मिहिकाद्दुभाष। ব্রহ্মাজি বলছেন, হে গুণাত্মন শ্রীকৃষ্ণ, তোমার অনন্ত গুণাবলী রয়েছে। গুণাত্মনস্তেপি গুণান বিমাতুম হিতাবতীর্ণস্য ঈশিরেশ্য। হে ভগবান, হে ঈশ্বর, তোমার ইনফাইনাইট গুণাবলী যেগুলো তুমি আমাদেরকে দেখাও অবতার নিয়ে, সেই গুণাবলীগুলোর বর্ণনা কে করতে পারে? কালে না এরবা বিমিতা সুকল্পে, যদিও এটা পসিবল হয় যে সাফিসিয়েন্ট টাইম দিয়ে দিলে মেটেরিয়াল সায়েন্টিস্টরা তারা হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের অ্যাটম গুলোকে গুনে দিতে পারবে, কিন্তু স্টিল তোমার গুণাবলী গুনে দেওয়া সম্ভব নয় কারোর পক্ষে, কারণ এটা ইনফাইনাইট। গুনে দিলেও পরক্ষণে সেটা আরো ইনফাইনাইট গুণ বেড়ে যাবে। তো শ্রীকৃষ্ণের কীর্তি বা গুণাবলী সেটা ইনফাইনাইট, ইনফাইনাইট গ্লোরিজ। লোকা অনুরক্ত, সবাই কৃষ্ণের প্রতি অ্যাটাচড হয়। সেই জন্য কৃষ্ণের নাম হচ্ছে সর্বাক, কৃষ্ণ কথাটার মানেই হচ্ছে সর্বাকর্ষক, যিনি সবাইকে আকর্ষণ করতে পারেন। কৃষির ভূবাচক শব্দ নশ্চ নিবৃত্তি বাচক তৈরাখ্যম হরে পরব্রহ্ম। কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এইমাত্র যে শ্লোকটা বললেন ওই শ্লোকটা কোথায় আছে প্রভু? ওই মানে ইনফাইনাইট টাইম দিলে অনুগুণা যাবে। ওকে, এটা আলোচনা করেছিলাম, ব্রহ্মস্তুতিতে রয়েছে, 10th ক্যান্টো চ্যাপ্টার 14। ওকে, সো হ্যাঁ প্রভু। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষ্ণ সবাইকে আকর্ষণ করেন, সেই জন্য লোক অনুরক্ত। কৃষির ভূবাচক শব্দ নশ্চ নিবৃত্তিবাচক তয়োরাখ্য পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইতি অভিধীয়তে। সাধুদের সমাশ্রয়, সাধুদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কৃষ্ণ আসেন। এগেন ভেরি ফেমাস শ্লোক অফ গীতা। বলো, কোন শ্লোকে বলেছেন সাধুদেরকে উদ্ধার করার জন্য আসি আমি? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् ধর্ম সংস্থাপ। नार्थाय সম্ভবামি युगे युगे। ইয়েস, পরিত্রাণায় সাধীনম, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য, দুষ্কৃতীদের বিনাশ করার জন্য, ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি আসি। নারীদের মনোহারী সমস্ত গোপীরা, পুরো গোপী গীতে দেখতে পাচ্ছি যে কিরকম কৃষ্ণ তাদের মনকে অ্যাট্রাক্ট করেছেন, যে তারা অন্য কিছু ভাবতেই পাচ্ছেন না। আগের দিন দেখছিলাম যে কৃষ্ণকে যদি দেখতে না পান, কৃষ্ণের অ্যাক্টিং করেন তারা, চিত্রজল্প করেন, বিভিন্ন পাগলের মধ্যে প্রজল্পা করতে থাকেন। তো এটা হচ্ছে নারীদের মনোহারী। সর্ব আরাধ্য, সর্ব আরাধ্য আমরা দেখেছি যম ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত, সবাই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে। এবং সমৃদ্ধিমান বৈভবশালী, তার মতো ঐশ্বর্য আর কি কোথাও নেই। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশস্বীয় জ্ঞান বৈরাগ্যশৈব সন্নাম ভগইতিরণ। তার মতো ঐশ্বর্য কারোর মধ্যে নেই। বরিয়ান ঈশ্বরশ্চেতি গুণস্তস্যানুকীর্তিতা সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ দুর্বিগাহ হরেরমি। শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরমেশ্বর, তিনি 50টি দুর্বোধ্য গুণযুক্ত, তা সমুদ্রের মতো গভীর এবং উপলব্ধির অগম্য। তো সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি, তার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। এগেন দের ইজ আ ভেরি বিউটিফুল শ্লোকা যেখানে ভগবান সেটা বলছেন যে আমার থেকে বেটার আর কেউ নেই, আমার থেকে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আর কিছু হয় না। কোন শ্লোক? ব্রহ্ম ভুবনাথ লোকা। পুনরাবর্তিন অর্জুনা মামুপেত্যা তু কন্তেয়া পুনর্জন্মনে বিদ্যতে, মানে তুমি যদি আমাকে প্রাপ্ত হয় তুমি পুনর্জন্ম লাভ করবে না, সেটা ডাইরেক্টলি এটা বলছে না। শিবাশিস প্রভু, কৃষ্ণ বলছেন গীতাতে যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ, আমার থেকে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আর কিছু নেই। কোন শ্লোক? प्रभु 7.7 मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणाय। ভেরি গুড, ভেরি গুড, অনেকেই বলেছেন 7.7। ইয়েস, উন্নতি হচ্ছে সবার শ্লোকের বিষয় অ্যাটলিস্ট। তো শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ, তার থেকে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব কিছু নেই। উপনিষদে বলা হচ্ছে নতস্য কার্যম কারণম চ বিদ্যতে না তৎসমশ্চব্যধিকশ্চ দৃশ্যতে পরস্য শক্তির বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ। তো কৃষ্ণ সমানও কেউ নেই, কৃষ্ণ থেকে গ্রেটারও কেউ নেই, এবং তিনি পরমেশ্বর, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সেটা আমরা জানি। তো এতক্ষণে 50টা কোয়ালিটি সমাপ্ত হলো। এই 50টা কোয়ালিটি জীবের মধ্যেও থাকতে পারে না। কোয়েশ্চেন মে কাম, এই জীব কি করে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরমেশ্বর হয়ে যেতে পারে? এটা তো সম্ভব নয়। বাকি সব না হয় মানলাম, হিউমিলিটি, বিভিন্ন কোয়ালিটি যেগুলো আমরা বর্ণনা করলাম, এটা কি করে হতে পারে? তো অ্যাকচুয়ালি শ্লোকটা যদি দেখি, বরিয়ান ঈশ্বরস চেতি, মানে বড় হতে পারি আমরা, সর্বশ্রেষ্ঠ না হতে পারি, শ্রেষ্ঠ হতে পারি। যেমন ব্রহ্মা,
তিনি জীবেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর পরমেশ্বর বলা হয়নি শ্লোকটাতে, শ্লোকে বলা হয়েছে ঈশ্বরশ্চেতি, কোনো না কোনো ভাবে তো তিনি ঈশ্বর, এই জড় জগতের কন্ট্রোলার তো তিনি, তিনি পরম ঈশ্বর নন কিন্তু ঈশ্বর তো বটেন। কিন্তু যখন আমি এই ঈশ্বর কথাটা কৃষ্ণের জন্য ইউজ করব, এই শ্লোকে তো কৃষ্ণের কোয়ালিটি বর্ণনা করা হচ্ছে, তো আমি কেন শুধু ঈশ্বর বলবো, আমি তাকে পরমেশ্বর বলতে পারি। কিন্তু এই 50টা কোয়ালিটি ব্রহ্মার মধ্যেও দেখা যায়, তো ব্রহ্মার ক্ষেত্রে যখন বলবো তাকে শুধু ঈশ্বর বলবো। শিল প্রভুপাদ যেহেতু এটা কৃষ্ণের জন্য ইউজ করেছেন সেজন্য তাকে পরমেশ্বর বলেছে। ওকে, তাহলে জীবও কোনো না কোনো ভাবে শ্রেষ্ঠ হতে পারে এবং ঈশ্বর হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। 50 কোয়ালিটি হয়ে গেল। এবার শিবজির মধ্যে যে অ্যাডিশনাল 5টা কোয়ালিটি আছে সেটা বর্ণনা করা হবে। এই সমস্ত গুণগুলি বিন্দু বিন্দু রূপে সমস্ত জীবের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু পরিপূর্ণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছে। এই 50টা গুণ ব্রহ্মার মধ্যেও রয়েছে, কিন্তু স্লাইট ছিটে ফোটা রয়েছে, একটু একটু করে হলেও আছে, একদমই নাই সেরকম নয়, অ্যাবসেন্ট নয়, কিন্তু কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণ রূপে রয়েছে এই গুণাবলী। अथ पंचगुणा येषु रंशेन गिरिदाशिषु सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञो नित्य नूतन सच्चिदानंद सांद्रांग सर्वसिद्धि निषेवित अथोच्यन्ते गुणा पंच जे लक्ष्मीशादिवर्तिनम् अभिचिन्त महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतार बलि बीजम हतारी गतिदायक आत्मराम गणाकर्षि क्यामी कृष्णे किलाद्भुतम्। তো এই 50টা গুণাবলী আমরা দেখলাম। এরপরে অ্যাডিশনাল 5টা শিবজির মধ্যে, তারপরেরও 5টা বিষ্ণুর মধ্যে, সেই কোয়ালিটিগুলো আমরা দেখব। সেই অ্যাডিশনাল 5টা কোয়ালিটি কি, যেগুলো আংশিক রূপে শিবের মতো দেবতাদের বর্তমান। শিবজি সর্বদা তার নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত, মানে শিবজির যে ফর্মটা সেটা টেম্পোরারি নয়। এই যে মহাসংকর্ষণ থেকে, দ্বিতীয় চতুর্ভুজের মহাসংকর্ষণ থেকে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু এবং সদাশিবের সৃষ্টি হয়। সেই সদাশিব পার্মানেন্ট ফর্ম, সদাশিব লোক রয়েছে, তো শিবজিরও একটা নিত্য স্বরূপ রয়েছে। সর্বজ্ঞ, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের সবকিছু তিনি জানেন, কারণ মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে আমরা দেখেছিলাম যে তাকে পিতা বলা যায়, মনে আছে? এই যে কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে ওপরে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে একটা লট এসছে জীবের, যারা এই জড়জগৎ ভোগ করতে চায়, তো সেই জীবদেরকে লক্ষ্মী দেবীর মাধ্যমে, শিবজির মাধ্যমে মায়া দেবীর গর্ভে প্রেরণ করছে। আর ভগবানের যে দৃষ্টি সেটাই হচ্ছে শিবজি। তো এই সমস্ত জীব যারা জড়জগতে এলো তাদের পিতা বলা যায় শম্ভুকে, কারণ বিষ্ণুর কাছ থেকে জীবদেরকে নিয়ে মায়াদেবীর গর্ভে অ্যাকচুয়ালি প্রেরণ করেছেন কে? শিবজি। তো সেই জন্য শিবজি জড়জগতের অনেক কিছুই জানেন সেই সম্বন্ধে, তো সেই জন্য তাকে সর্বজ্ঞ বলা যায়। নিত্য নতুন, তার যে ফর্ম সেটাও যেহেতু সচ্চিদ আনন্দ স্পিরিচুয়াল ফর্ম, সেজন্য সেটাও নিত্য নতুন। সচ্চিদ আনন্দ ঘনরূপ, সচ্চিদ আনন্দ দিয়ে তৈরি, মেটেরিয়াল এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি নয়, পঞ্চমহাভূত দিয়ে তৈরি নয় তার বডি। অখিল বশকারী অর্থাৎ সর্বসিদ্ধির দ্বারা সেবিত। শিবজির মধ্যেও সমস্ত সিদ্ধি রয়েছে, তিনি বিষ্ণুরই একটা স্বরূপ, একটু কম পাওয়ারফুল স্বরূপ, কিন্তু বিষ্ণুই তিনি, তো তার মধ্যেও সর্বসিদ্ধি রয়েছে। আরো 5টা গুণাবলী যেগুলো শিবজির মধ্যে নেই কিন্তু নারায়ণের মধ্যে রয়েছে, সেগুলো কি? অবিচিন্ত মহাশক্তিত্ব, মহাশক্তি, মানে শক্তির বিচারে যদি দেখি জীব তত্ত্বের থেকে শম্ভু তত্ত্ব বেশি, শম্ভু তত্ত্বের থেকে বিষ্ণু তত্ত্ব বেশি, বিষ্ণু তত্ত্বের থেকে বেশি শক্তি কারণ নেই, তো সেজন্য অবিচিন্ত মহাশক্তি তার মধ্যে রয়েছে। কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ, মানে বিষ্ণুর ফর্ম থেকে, বিষ্ণুর রূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, এই জিনিসটা কিন্তু শিবজিও করতে পারেন না। শিবজির রোমকূপ থেকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় না, কিন্তু কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর বডি থেকে হয়। তো কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ, তো এই কোয়ালিটি বিষ্ণুর মধ্যে রয়েছে, নারায়ণের মধ্যে রয়েছে। সকল অবতারদের আদি উৎস কেন? না ওই কারণোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে, গর্ভদকশায়ী বিষ্ণু, তার থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, সেই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে সমস্ত লীলা অবতার প্রকট হয়। এই জগতে যত অবতার সব ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে আসে। হত শত্রুদের মুক্তিদায়কত্ব, মানে এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট প্ল্যাটফর্মে নারায়ণ যদি কাউকে হত্যাও করেন তারও মুক্তি লাভ হবে। মুক্তি প্রদান করতে পারেন একমাত্র বিষ্ণু। মুক্তি প্রদাত সর্বেশাম বিষ্ণু রেবানা সংশয়। অনেকে মনে করে থাকেন শিবজি মুক্তি প্রদান করতে পারেন কাশিতে, সেজন্য যান। তো বিষয়টা হচ্ছে শিবজি ক্যান রেকমেন্ড, শিবজি রেকমেন্ডেশন বিষ্ণুজি কখনো রিজেক্ট করবেন না, সেটা ঠিক,
কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাম্পটা লিবারেটেড, সেটা বিষ্ণুই দেবেন। আত্মারামদের আকর্ষণত্ব এই পাঁচটি গুণ আত্মারামদের মনকেও হরণ করে। ইত্থম ভূত গুণ হরিহি, সেই জন্য বলা হচ্ছে আত্মারামাশ্র মুনয়ো নির্গন্থাপ্যুরক্রমে কুর্বন্তি আহাইতু কিম ভক্তি ইত্থম ভূত গুণ হরিহি। তো হরি মানে নারায়ণও বটেন, শুধুমাত্র যে কৃষ্ণ তা নন। তো নারায়ণ ও আত্মারামদের মনকে আকর্ষণ করতে পারেন। তো শিবজির মধ্যে অ্যাডিশনাল 5, বিষ্ণুর মধ্যে আরো এক্সট্রা 5, সেটা আমরা আলোচনা করলাম, কত হয়ে গেল টোটাল 60। এরপর কৃষ্ণের মধ্যে এক্সট্রা 4টে কোয়ালিটি রয়েছে। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लल वारिधि अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल त्रिजगन मानस साकर्षी मुरली कलकूजित असमानर्ध रूप श्री বিস্মাপিত চরাচর। এই 60টি গুণের বাইরে আর কি কি গুণ রয়েছে যে কৃষ্ণের, যেটা নারায়ণের মধ্যেও নেই? মাধুর্য গুণাবলী, অনন্ত কোটি লীলা, তার চমৎকার লীলার সমুদ্র, মানে লীলা মাধুরী। শৃঙ্গার রসের অতুল্য প্রেম দ্বারা স্বভাবিশিষ্ট প্রিয়জন পরিবৃত, গোপী পরিবৃত, যারা শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সহকারী কৃষ্ণকে সার্ভ করেছেন, সেটাকে বলা হয় প্রেম মাধুরী বা ভক্ত মাধুরী। থার্ড কোয়ালিটি যেটা কৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে, বিষ্ণুর মধ্যে নেই, ত্রিজগতের চিত্ত আকর্ষণকারী মুরলী গীত গানকারী, অর্থাৎ বেণু মাধুরী। বেণু বাজানোর মাধ্যমে তিনি সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করেন। নারায়ণকে বেণু বাজাতে দেখা যায় না, তার 4 হাতে অস্ত্র নিয়ে তিনি ব্যস্ত আছেন। কৃষ্ণ তার বেণু রয়েছে। যার সমান বা শ্রেষ্ঠ নেই, চরাচরকে বিশ্বান্বিত করেছে সে প্রকার সৌন্দর্যশালী রূপ মাধুরী। কৃষ্ণের যে রূপ, কন্দর্প কোটি কমনীয় বিশেষ শোভম গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহম ভজামি। কন্দর্প কোটি কামদেবকেও মোহিত করতে পারে, সেজন্য তার নাম মদন মোহন। তো এগুলো হচ্ছে এক্সট্রা 4টে কোয়ালিটি। লীলা প্রেমনা প্রিয়াধিক্যম মাধুর্য বেণু রূপয়। বক্তৃতা সমিত সুন্দর বলা হচ্ছে লীলা মাধুরী, প্রেম মাধুরী, বেণু মাধুরী, রূপ মাধুরী, 4 প্রকারের এক্সট্রা মাধুরী কৃষ্ণের রয়েছে। ওকে। অনন্ত গুণের অধিকার 25 প্রধান, যে গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান। তো সিমিলারলি রাধারানীর মধ্যেও অনন্ত গুণাবলী রয়েছেন, কিন্তু রাধারানীর মধ্যে আবার 25টা স্পেশাল গুণাবলী রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণের যে গুণাবলীগুলো সেগুলো রাধে রানীর মধ্যে অলরেডি আছে। রাধারানীকে বলা হয় কৃষ্ণের বেটার হাফ, মানে রাধারানী কৃষ্ণের থেকেও ভালো সব বিষয়ে। রাধারানী কৃষ্ণ থেকে বেশি সুন্দর। রাধারানী যদি বাঁশি বাজান কৃষ্ণ থেকে বেটার বাজাবে। রাধারানীর সাথেই কৃষ্ণের লীলাগুলো সব থেকে ভালো, নাহলে অন্য লীলাগুলোর থেকে রাধারানী আছে বলে সেই লীলাগুলো বেটার। ঠিক আছে, তো এরকমই কৃষ্ণের সবকিছু, কৃষ্ণের থেকে সবকিছু রাধারানী বেশি। তো কৃষ্ণের 64 গুণাবলী রাধারানীর মধ্যে অলরেডি রয়েছে, কিন্তু রাধারানীর মধ্যে আরো অ্যাডিশনাল কিছু কোয়ালিটি রয়েছে যেটা দেখে কৃষ্ণ আকর্ষিত হয় তার প্রতি। সেগুলো কি কি সেটা এখন বর্ণনা করা হচ্ছে। সেগুলো 25, আরো অ্যাডিশনাল 25টা কোয়ালিটি রয়েছে রাধারানীর মধ্যে। अथ वृंदावनेश्वर्या कीर्तन्ते प्रवरा गुना मधुरय्यम नववयास चलापंगो जलस्मिता चारु सौभाग्यरेखाढ्या गंधनमादित माधवा संगीत प्रसाराभिज्ञा रम्य व्यंग नर्म पंडिता विनीता करुणा पूर्णा विदग्धा पाटवान्विता लज्जाशीला सुमर्यादा धैर्य गांभीर्यशालिनी सुबिलासा महाभाव परमोत्कर्ष दर्शिनी गोकुला प्रेम वसती गच्छे নীল সদিযশয়া। আচ্ছা, কারোর আনমিউট হয়ে যাচ্ছে, মিউটেড থাকবেন সবাই। ওকে। তো এগুলো হচ্ছে অ্যাডিশনাল 25 কোয়ালিটিস যেটা রাধারানীর মধ্যে দেখা যায়। ও আরো রয়েছে গুরুবর পিত গুরু স্নেহা সখী প্রণয়িতাবশা কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখা সন্ততা সব কেশবা বহুনাম কিম গুণস্তস্যা শঙ্খাতীতা হরেরিবা। এগুলো কয়েকটা বললাম, বহুনা আরো অনেক রয়েছে, গুণে শেষ করা যাবে না, কিন্তু এগুলো প্রধান প্রধান। শ্রীমতী রাধারানীর 25টি গুণ কি কি? অত্যন্ত মধুরা, ভেরি সুইট, কৃষ্ণ থেকেও বেশি। তিনি নবীন বয়সযুক্তা, সবসময় নিত্য কিশোরী ফর্ম তার, চঞ্চল নেত্রা, তার চোখ সবসময় মুভ করছে এদিক ওদিক, কাউকে কৃপা দৃষ্টি প্রদান করেছে, এবং তিনি সর্বদা সতর্ক। সবসময় তিনি সতর্ক কৃষ্ণ কিভাবে সার্ভ করা যায়, সবসময় তিনি তার চোখগুলো কৃষ্ণকে খুঁজছে। উজ্জ্বল হাস্যযুক্ত, তার হাসিটা খুব উজ্জ্বল, যেটার প্রতি কৃষ্ণ
ওকে, কোনো টেকনিক্যাল এররের কারণে স্টপ হয়ে গেছিল হঠাৎ। ইয়েস, আশা করি দেখা যাচ্ছে দুই জায়গাতে। ওকে, গিভ মি 1 মিনিট। সকলে মিউটেড থাকুন। ওকে, সো আমরা কি কি আলোচনা করলাম? অত্যন্ত মধুরা, নবীন বয়সযুক্তা, চঞ্চল নেত্রা, উজ্জ্বল হাস্যযুক্তা, রাধারানী হাসির প্রতি কৃষ্ণ আকর্ষিত হন, সুন্দর সৌভাগ্য রেখাযুক্তা, হাতে এবং পায়ে বিভিন্ন অসপিসিয়াস সাইন্স রয়েছে, এবং সৌগন্ধে কৃষ্ণন মাদিনী, রাধারানীর যে গায়ের সুগন্ধ সেটা কৃষ্ণকেও উন্মাদ করে দিতে পারে, কৃষ্ণ পাগল হয়ে যায় সেটার জন্য। সঙ্গীত প্রসারজ্ঞা, সঙ্গীতের ব্যাপারে সমস্ত কিছু জানেন, সমস্ত রাগ কোন সময় কি গাইতে হয়, গায়ন সময় প্রত্যেকটা রাগের বৈশিষ্ট্য, সেরকম সুন্দর ভয়েস তার, সেভাবে সঙ্গীত বিষয়ে পারদর্শী। রমণীয় বাক বিশিষ্টা, কিভাবে কথাবার্তা বলতে হয় সেটার বিষয়ে রাধারানী ভেরি এক্সপার্ট। নর্মগুণে পণ্ডিতা, মানে জোকিং, কিভাবে মজা করতে হয়, হাস্যরসাত্মক জোকস, সেগুলোতেও রাধারানী ভেরি এক্সপার্ট। বিনীতা মানে ভেরি ভেরি হাম্বল। পরম দয়াময়ী, সেটা তো আমরা জানি কৃষ্ণের থেকেও বেশি দয়াময়। যখন রাধারানী কৃষ্ণের পাশে থাকেন তখন কৃষ্ণ বেশি দয়ালু হয়ে যান। তো রাধারানী, এটা বলা হয় যে রাধারানী কখনোই মারপিট পছন্দ করেন না। ঠিক আছে, যখন রামচন্দ্র অবতারে এসেছিলেন তো তখনও রামচন্দ্র অবতারে অনেক অসুরদেরকে বধ করেছিলেন। সীতা মাতার বক্তব্য ছিল এদেরকে বধ না করে তুমি আশীর্বাদ দিয়ে ভালো করে দাও, বধ করছো কেন? ঠিক আছে, তো সেই কথা শোনেননি। কৃষ্ণ অবতারে এলেন, বলেন কই আমি তো তীর ধনুক নিয়ে আসিনি। তো রাধারানী বলছে তীর ধনুক না নিলেও তুমি হাতেই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিচ্ছ, মারপিট কেন সবসময় এত, মারকুটে হয়ে যাচ্ছ কেন তুমি? তোমাকে মনে হচ্ছে স্টপ করতে গেলে তোমার দেহের ভিতরে ঢুকতে হবে। দেহের ভিতরে যখন ঢুকলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর আগে, তখন মারপিট বন্ধ হলো। তো সেই কারণে রাধারানী হচ্ছেন পরম দয়াময়ী। হম তিনি যখন কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেন, কৃষ্ণ তখন পরম দয়াময় হয়ে যান এবং চৈতন্য অবতার আমরা দেখতে পাই। চতুরা, কৃষ্ণ চতুর, রাধারানী তার থেকেও বেশি চতুর। রাধারানীর সাথে কথাতে কৃষ্ণ পেরে উঠবেন না, সবসময় কৃষ্ণই হেরে যান। তারপরে আবার ললিতা সখী রয়েছে, রাধারানী যদি একটু কোনো লজিক মিস করে যায়, ললিতা সখী আছেন। কর্তব্য কুশলা, তার যে কি কর্তব্য সেটা খুব ভালো করে পালন করেন তিনি। লজ্জাশীলা, এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ধর্ম নারীর। তো এই কোয়ালিটিগুলো অবশ্যই রাধারানী কোয়ালিটি, এবং আমরা এগুলো চিন্তাও করতে পারবো না রাধারানীর মধ্যে যেভাবে রয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে 50টা গুণাবলী যেমন জীবদের মধ্যে ছিটে ফোটা ভাবে থাকে, সেই রকম সেগুলো আমাদের অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। মেন বিষয় হচ্ছে ভক্তি যত ভালো করে করবো এই গুণগুলো অটোমেটিক আসবে। যশাস্তি ভক্তির ভাগবত ত্যাকিঞ্চন সর্বের গুণেস্তত্র সমাসতে সুরা, কেউ যদি ভক্তি ভালো করে করেন, এই সমস্ত দিব্য গুণাবলী, এই 50টা গুণাবলী, বাকি যে 14টা গুণাবলী সেগুলো তো শিব, বিষ্ণু আর কৃষ্ণের জন্য রিজার্ভ, ওগুলো আমরা কোনোদিনই ডেভেলপ করতে পারবো না। কিন্তু যদি কেউ ভালো করে ভক্তি করে এই 50টা গুণাবলী আসবে। তো সেগুলোর সাথে এই 25টার অনেক মিল আছে। তো সেরকমই আমাদের যারা মাতাজিরা রয়েছেন তাদের উচিত রাধারানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এগুলো পূর্ণরূপে অ্যাটেন্ড করা সম্ভব নয়, কিন্তু এইগুলো হচ্ছে ফেমিনাইন কোয়ালিটিস যেগুলো আমাদের ডেভেলপ করা উচিত। মধুর কথা বলা, হ্যাঁ, সঙ্গীতে পারদর্শী হওয়া, ঠিক আছে, হাসতে হবে কিভাবে সেটা জানতে হবে, দাঁত বের করে হাসা উচিত নয় ইত্যাদি বিভিন্ন বৈষ্ণব এটিকেট রয়েছে, সেগুলো দেখতে হবে। কিছু কিছু জিনিস আমাদের সম্ভব নয়, যেমন আমরা অবতার নই, আমাদের হাতে পায়ে অসপিসিয়াস সাইন্স থাকবে না, কিন্তু যেগুলো ডেভেলপ করা সম্ভব, বিনীতা, হিউমিলিটি, দয়া, এই সমস্ত কোয়ালিটি গুলো ডেভেলপ করা উচিত। কর্তব্য কুশলা, হ্যাঁ, আমার যেটা কর্তব্য সেটা পালন করা উচিত। লজ্জাশীল, লজ্জা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি ফর উইমেন। সুমর্যাদা, নিজের মর্যাদায় থাকা, সবাইকে মর্যাদা দেওয়া, সেটা ইম্পর্টেন্ট। মর্যাদায় থাকা মানে আমি কারোর সাথে বেশি হি হি ফিপি করছি না, যাতে লোকজন আমাকে চিপলি না নেয়। হ্যাঁ, গাম্ভীর্যময়ী, সেটা একটা কোয়ালিটি। সেই জন্য মহিলাদের একটু গম্ভীর থাকতে হয়, যাতে লোকজন সহজে অ্যাপ্রোচ করতে না পারে। শুধুতেই হেসে দেবো
হ্যাঁ, ছেলেদের সাথে আমি কথা বলবো সেটা ঠিক নয়। অত সহজে যেন লোকজন আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে না পারে। ধৈর্যযুক্তা, পেশেন্ট। সুবিলাসযুক্তা, খুব সুন্দর লীলা করতে পারেন, লীলার ব্যাপারে যথেষ্ট নলেজ আছে। কোন সময় কৃষ্ণের কি দরকার বিলাসে সহায়তা করতে পারেন রাধারানী। পরম উৎকর্ষে মহাভাবময়ী, মহাভাব সেটা তো রাধারানীর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেটা অন্য সবার মধ্যে পাওয়া যায় না। রাধারানীর মধ্যে মহাভাব রয়েছে, তার প্রেম হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট। মহাভাব স্বরূপা শ্রী রাধা ঠাকুরানী। গোকুল প্রেমের বসতি, গোকুলে যত ধরনের প্রেম পাওয়া যায় তার মধ্যে সব থেকে উৎকৃষ্ট ধরনের প্রেম রাধারানীর শরীরে পাওয়া যায়, তাই গোকুল প্রেমের বসতি তিনি। আশ্রয় জগৎ শ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশযুক্তা, কৃষ্ণের যত ডিভোটি রয়েছে, ডিভোটিদেরকে বলা হয় আশ্রিত, কৃষ্ণের আশ্রিত। তো কৃষ্ণের যারা আশ্রিত তাদের মধ্যে যেন রাধারানী জলজল করছেন, উজ্জ্বল মণির মতো। বাকি ডিভোটিদেরকে মণি রত্নের মতো যদি ভাবি, তাহলে রাধারানী সব থেকে উজ্জ্বল মণি। গুরুজনদের অধিক স্নেহের পাত্রী, সমস্ত গুরুজনেরা রাধারানীকে অনেক স্নেহ করেন। এমনকি যিনি সহজেই রেগে যাওয়ার জন্য খুব প্রসিদ্ধ, সে দুর্বাসা মুনিও তাকে রাধারানী এমন সেবা করেছিলেন যখন তিনি ব্রজে এসেছিলেন, ভিজিট করেছিলেন। তো তিনিও রাধারানীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে বর দিয়েছিলেন যে তার রান্নায় এক্সপার্টিস যেন আরো বেড়ে যায়। তিনি যা রন্ধন করবেন প্রত্যেকবার নতুন নতুন আইটেম, কোনো আইটেম রিপিট হবে না, এরকম বর দিয়েছিলেন। সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা, তো রাধারানী তার যে গার্লফ্রেন্ডস ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি অষ্টসখী, মঞ্জরি, তাদেরকে অনেক স্নেহ করেন এবং তারা রাধারানীকে এত ভালোবাসেন, রাধারানী তাদের প্রেমের বশীভূতা। কৃষ্ণ প্রেমা রমণীদের মধ্যে প্রধান। কৃষ্ণের যত রমণী রয়েছে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, দ্বারকার মহিষী, ব্রজের গোপী, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন শ্রীমতী রাধা। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তার বশম্বদ। লাস্ট কোয়ালিটি হচ্ছে মদন মোহন মোহিনী। কৃষ্ণ যার গুণাবলী দেখে মোহিত হয়ে যান। কৃষ্ণ সমস্ত জগৎকে মোহন করেন এবং রাধারানী কৃষ্ণকে মোহিত করতে পারেন। ওকে, নায়ক ও নায়িকা দুই রসের আলম্বন, সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র নন্দন। তো রাধারানীর কোয়ালিটিস এবং শ্রীকৃষ্ণের কোয়ালিটিস বর্ণনা করা হলো। এখন বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণ এবং রাধা দুজনেই আলম্বন, এটার মানে কি? গো ব্যাক টু ইয়োর নোটস। আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম বিভাব, স্থায়ী ভাব, সাত্বিক, অনুভাব, ব্যভিচারী নিয়ে, সেই জায়গাতে চলে যাও। দেখো, বিভাবের আমরা ডিভিশন বলেছিলাম। কিরকম ডিভিশন? আলম্বন এবং উদ্দীপন। উদ্দীপন মানে কি? কিছু এমন জিনিস যেটার দ্বারা আমি উদ্দীপ্ত হব, যেমন শরৎ পূর্ণিমার চাঁদ, যেমন কৃষ্ণের বাঁশির আওয়াজ, এগুলো আমার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। যে রসের ভক্তই হয়, শান্ত, দাস্য, সাক্ষ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। শান্তের মতো অতটা নয়, দাস্য থেকে বাকি। তো আলম্বন কথাটার মানে কি? আলম্বন মানে হচ্ছে ওই বিভাবের অবজেক্ট বা আশ্রয়, অবজেক্ট আর ম্যাট্রিক্স। তো অবজেক্ট হচ্ছেন কৃষ্ণ আর আশ্রয় হচ্ছেন রাধা, যশোদা, সুবল, শ্রীদাম ইত্যাদি ভক্ত। মানে বিষয়টা কি? বিভাব মানে হচ্ছে, আবার বলছি একই জিনিস আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। বিভাব মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু দেখে আমি যখন এক্সাইটেড হচ্ছি, আমি যে একটা পার্টিকুলার রসের ভক্ত, কোনো কিছু দেখে এক্সাইটেড হচ্ছি। কি কি দেখে এক্সাইটেড হতে পারি? না, কৃষ্ণের বাঁশি শুনে এক্সাইটেড হতে পারি, কৃষ্ণকে চোখের সামনে দেখে এক্সাইটেড হতে পারি, বা আমি যে রসে সার্ভ করছি সেই রসের কোনো ভক্তকে দেখে আমি এক্সাইটেড হতে পারি। মানে কেউ যদি মাধুর্য রসের ডিভোটি হয়, কৃষ্ণের বাঁশি শুনলে সে এক্সাইটেড হবে যে কৃষ্ণ বাঁশি হচ্ছে কোথায় আছে। কৃষ্ণকে সচক্ষে দেখতে পারলেও সে এক্সাইটেড হবে। আর যদি রাধারানী দর্শন পায় তাতেও এক্সাইটেড হবে, কারণ রাধারানী আমার আরাধ্য। মাধুর্য রসে আমি কৃষ্ণকে সেবা করতে চাই, রাধারানী টপমোস্ট। সেরকম বাৎসল্য রসের কেউ যদি ভক্ত হয়, কৃষ্ণকে দেখে এক্সাইটেড তো হবেনি, যশোদামাকে দেখলেও এক্সাইটেড হবেন যে সেই যশোদামা আমার আরাধ্য, ইনি কত সুন্দর কৃষ্ণকে সেবা করেন, আহা আমি যদি এইভাবে করতে পারতাম। তো এগুলোকে বলা হচ্ছে বিভাব। তো বিভাবের মধ্যে যে আলম্বন রয়েছে সেটা কৃষ্ণ এবং ভক্ত দুটোই। কৃষ্ণ তো আলম্বন বটেনি, ভক্তও আলম্বন। রাধারানী, আহ যশোদামা, শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম ইত্যাদি। তো ব্রজের কোনো রাগাত্মিকা ভক্ত সেও আলম্বন, আর কৃষ্ণ তো আলম্বন বটেনি। তো সেটা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে নায়ক নায়িকা দুই হচ্ছে রসের আলম্বন। এখানে মাধুর্যের রেসপেক্টে বলছে তাই নায়িকা বলছে, না হলে যে কোনো ভক্ত। কৃষ্ণ এবং ভক্ত দুই হচ্ছে রসের আলম্বন, সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা, ব্রজেন্দ্র নন্দন। তো রাধারানীও আলম্বন আর ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ আলিঙ্গন।
পরের শ্লোকে ক্ল্যারিফাই করেছে যে এখন এটা মাধুরীর জন্য বললাম, সেম জিনিস বাকি রসের ক্ষেত্রেও। এই মতো দাস্যে দাস সখ্যে সখাগণ, বাৎসল্যে মাতা পিতা আশ্রয় আলম্বন। তো এইরকমই যেমন মাধুর্য রসের জন্য রাধারানী আলম্বন, সেই রকম বাৎসল্য রসের জন্য যশোদামা আলম্বন, সখ্য রসের জন্য কৃষ্ণের বন্ধুরা আলম্বন। এই রস অনুভবে জয়ছে ভক্তগণ, জয়ছে রস হয় শুনো তাহার লক্ষণ। তো এইভাবে বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন রস এবং তার উপর কৃষ্ণের এই বিভিন্ন গুণাবলী, রাধারানীর বিভিন্ন গুণাবলী, সেগুলো ভক্তদেরকে এক্সাইট করে। বিভাবের কারণ এই যে ভক্তরা কৃষ্ণকে দেখলে এবং রাধারানীকে দেখলে অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে কেন, তাদেরই অনন্ত গুণাবলী রয়েছে, সেই জন্য গুণগুলো বর্ণনা করা হলো, দিয়ে আবার বিভাবের কথায় আসছে। তো এবারে যখনই বিভাব আসে কারোর মধ্যে, তখনই তার মধ্যে এফেক্ট হিসাবে অনুভাব, সাত্বিক, এগুলো সৃষ্টি হবে। তো স্থায়ী ভাবের মধ্যে যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী এগুলো আসছে, তখন তার যে রস সেটা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রস সেই ভক্ত আস্বাদন করে। তো এখন বর্ণনা করা হচ্ছে যে কিভাবে ভক্তরা বিভিন্ন রস আস্বাদন করে থাকে। যারা শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন, যারা প্রসন্ন এবং উজ্জ্বল চিত্ত, শ্রীমদ্ ভাগবতে অনুরক্ত, রসিকদের সঙ্গে রস আস্বাদনকারী গোবিন্দের চরণে ভক্তি সুখশ্রী, যাদের জীবন স্বরূপ, প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত সমূহের অনুষ্ঠানকারী, সেই ভক্তদের হৃদয়ে পুরাতন এবং আধুনিক সংস্কার দ্বারা উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি রসত্ব লাভ করে বিরাজমান হন, তা কৃষ্ণাদি বিভাবাদির দ্বারা অনুভব পথে পূর্ণ আনন্দ চমৎকার রূপে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। ইন সামারি, যদি বলতে হয়, এখানে বলা হচ্ছে যে কোন ধরনের ভক্তরা এই রসের আস্বাদন করতে পারেন, তাদের লেভেলটা কোথায়, আর আমরা কেন পারি না। কারণ দেখতে হবে এগুলো ক্রাইটেরিয়াগুলো কি মিলছে। আমরা জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছি না, আমরা প্রসন্ন এবং উজ্জ্বল চিত্ত না, একটু যদি কেউ কিছু খারাপ কথা বলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুড অফ হয়ে যায়, সবসময় প্রসন্ন চিত্ত নয়, শ্রীমদ্ ভাগবত অনুরাগ নাই আমাদের, রসিক ভক্তদের সাথে ভগবানের রস আস্বাদন করি না। আমরা হয়তো মাঝে মধ্যে ভাবি যে কখন শেষ হবে ক্লাস, প্রসাদ পাবো এ ধরনের বিভিন্ন হতে পারে। তো এই কোয়ালিটিগুলো আমাদের নেই বেসিক্যালি, সেই জন্য আমরা রস আস্বাদন করতে পারি না। এই রস আস্বাদনাহি অভক্তের গণে, কৃষ্ণ ভক্ত গণ কণে রস আস্বাদনে। অভক্তরা তো একদমই পারে না, আমরা কিছুটা হলেও পারি, কারণ কিছুটা ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। যখন এই কোয়ালিটিগুলো পূর্ণভাবে ডেভেলপ করতে পারবো ভক্ত রূপে, তখন আমরা প্রকৃত রস আস্বাদন করতে পারবো। তো যদি ভালো করে দেখো কি বর্ণনা করা হলো, কৃষ্ণের গুণাবলী বর্ণনা করলো, রাধারানীর গুণাবলী বর্ণনা করা হলো, তারপর ভক্তের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে কৃষ্ণ আর রাধারানীর ওই গুণগুলো সমন্বিত রস আস্বাদন করার জন্য ভক্তেরও কিছু কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার, যেগুলো ভক্ত হিসাবে আমাদের উচিত কাল্টিভেট করা। অভক্তদের পক্ষে এই ভাগবত রস সর্বপ্রকারে দুর্বোধ্য। কৃষ্ণ পাদপদ্মে যাদের সর্বস্ব, সেই রকম সারেন্ডার ডিভোটিজরাই কেবল ভক্তি রস আস্বাদন করতে পারেন। নাও সম্বন্ধ অবিধেয় প্রয়োজন 3 তত্ত্বের বর্ণনা শেষ হলো। সংক্ষেপে কহিলু এই প্রয়োজন বিবরণ, পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেম ধন। পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম রূপ ধন, এই প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণনা করা হলো। পঞ্চম পুরুষার্থ কেন বলা হচ্ছে, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই 4টা হচ্ছে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট, তার থেকেও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তি বা কৃষ্ণ প্রেম। পূর্বে প্রয়াগে আমি রসেরও বিচারে, তোমার ভাই রূপে কইলু শক্তি সঞ্চারে। মহাপ্রভু বলছেন, হে সনাতন, এর আগে প্রয়াগে তোমার ভাই রূপ গোস্বামীকেও আমি সেম জিনিস বলেছি, তোমাকে আরো ডিটেলসে বললাম। তুমি করিহ ভক্তি শাস্ত্রেরও প্রচার, মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার। তো তুমিও যাও মথুরা বৃন্দাবনে, সেখানে তোমার ভাইকে অলরেডি পাঠিয়েছি, রূপ গোস্বামীকে, তুমিও সেখানে গিয়ে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো, যে বিভিন্ন পাস টাইম প্লেসেস রাধা কৃষ্ণ যেগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলোকে উদ্ধার করো। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব আচার, ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার। তো মহাপ্রভু কি কি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন সড়ক গোস্বামীকে, যে লুপ্ত তীর্থ পুনরুদ্ধার করো, রাধা কৃষ্ণের যে সমস্ত লীলাস্থলী হারিয়ে গেছে বা বন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেই লীলাস্থলীগুলোকে পয়েন্ট আউট করে সংস্কার করো। সেই জন্য আমরা এখন বৃন্দাবনে দেখতে পাই লীলাস্থলীগুলো, কিন্তু আগে এগুলো ছিল না। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডতে এমন পরিস্থিতি ছিল যে গোস্বামীরাও, তাদের পক্ষেও ডিফিকাল্ট ছিল, সেই জন্য মহাপ্রভু স্বয়ং গিয়ে ওই দুটোকে চিহ্নিত করে এসেছেন, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড।
তো এইভাবে লুপ্ত তীর্থ পুনরুদ্ধার করো, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সেবা করো, বৈষ্ণব আচরণের মাধ্যমে সবাইকে শিক্ষা দাও এবং ভক্তি শাস্ত্র প্রণয়ন করো। কৃষ্ণ সেবা মানে মন্দির নির্মাণ করো, কৃষ্ণ সেবা করো। সেই জন্য রূপ সনাতন গোস্বামী এরা বড় বড় মন্দির নির্মাণ করেছে, রাধা মদন মোহন, রাধা গোবিন্দ। যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল, শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষে দিল। এরপরে এক্সট্রা কিছু কিছু জিনিসও সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিচ্ছেন, যুক্ত বৈরাগ্য এবং শুষ্ক বৈরাগ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছেন। যুক্ত বৈরাগ্য মানে জিনিসটা কি, আর শুষ্ক বৈরাগ্য কি? রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে লিখছেন, অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হম উপযুঞ্জত নির্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তম বৈরাগ্যমুচ্যতে প্রপঞ্চীকতয়া বুদ্ধ্যা হরি সম্বন্ধী বস্তুনা মুমুক্ষুভি পরিত্যাগ বৈরাগ্যম ফল্গু কথ্যতে। অর্থাৎ যুক্ত বৈরাগ্যের ডেফিনেশন হচ্ছে অনাসক্তস্য বিষয়ান, এমনিতে সেই ব্যক্তি যুক্ত বৈরাগী যিনি হবেন তিনি বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হবেন, বিষয়ে তার কোনো আসক্তি নাই, জড়জাগতিক সম্পদ বিষয়। কিন্তু যথার্হম উপযুঞ্জতা নির্বন্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধে, কিন্তু যদি তাকে কেউ টাকা পয়সা দেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করেন এটাকে কি কৃষ্ণ সেবায় লাগানো যাবে। যদি দেখেন এটাকে কৃষ্ণ সেবায় লাগানো যাবে, তখন তিনি কিন্তু সম্পদকে দূরে ঠেলে দেবেন না, সম্পদকে কৃষ্ণ সেবায় লাগাবেন। সেইটাকে বলা হয় যুক্ত বৈরাগ্য। যুক্ত বৈরাগ্য মানে আমার নিজের জন্য টাকার প্রয়োজন নেই, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য আমার টাকার দরকার আছে। কোনোভাবে যদি আমাকে কৃষ্ণ টাকা পয়সা দেন, সম্পদ দেন, আমি সেটাই কৃষ্ণ সেবায় লাগাবো। আর ফল্গু বৈরাগীকে, যে যিনি মনে করছেন যে এই জগতে সবকিছু ইউজলেস, কৃষ্ণ আমাকে টাকা পয়সা দিয়েছেন, সেইটাকে নেগলেক্ট করে দিচ্ছি আমি, না টাকা পয়সা আমি সঙ্গে ডিল করি না, আমি বৈরাগী, আমি বিরাট বড় সাধু। এইটা হচ্ছে ফল্গু বৈরাগী, শুষ্ক বৈরাগ্য মানে ইউজলেস বৈরাগ্য। আর অ্যাকচুয়াল বৈরাগ্য মানে তোমাকে যদি কৃষ্ণ সম্পদ দিচ্ছেন সেটা কৃষ্ণ সেবায় লাগাও। সেই তত্ত্ব সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। তো এই ধরনের শুষ্ক বৈরাগী যে ভক্ত, সে সরি এই ধরনের যুক্ত বৈরাগী যে ভক্ত, সে কৃষ্ণের খুবই প্রিয়। এবং তার মধ্যে আরো কিছু কোয়ালিটিস থাকে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, ভগবত গীতা থেকে কোট করা হচ্ছে। ভগবত গীতার একটা সেকশনে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কোন কোন কোয়ালিটি তিনি ভক্তদের মধ্যে দেখতে চান। অদ্বেষ্ট সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ নির্মমো নিরহংকার সম দুঃখ সুখক্ষমী সন্তুষ্ট সততম যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় ময়্যর্পিত মনো বুদ্ধির্যো মদ্ভক্ত সমে প্রিয়ম। যে ভক্ত সমস্ত জীবের প্রতি হিংসা রহিত, বন্ধু ভাবাপন্ন, সমস্ত জীবের বন্ধু, কৃপা করেন সবাইকে, মমতা রহিত মানে এটা আমার, আমি এবং আমার, আমার সম্পত্তি, আমার প্রপার্টি, আমার ঘর, এইসব করে না, আমার আমার করতে থাকে না। নিরহংকার, যার অহংকার নেই, সূক্ষ্ম এবং দুঃখে সমভাবাপন্ন যিনি, অপরাধ সহনশীল, কেউ যদি তার প্রতি অপরাধ করে তাকে ক্ষমা করে দেন, সর্বদা সুপ্রসন্ন চিত্ত, সংযত স্বভাব, সেন্স এবং মাইন্ড কন্ট্রোলড, দৃঢ় নিশ্চয় ডিটারমাইন্ড, ভগবত ভক্তি রয়েছে এবং কৃষ্ণের প্রতি মন বুদ্ধি সমর্পিত, এই ধরনের ভক্ত আমার প্রিয়। এবং এই ধরনের ভক্তদের মধ্যেই বৈরাগ্য, অ্যাকচুয়াল যে বৈরাগ্য, যুক্ত বৈরাগ্য দেখা যায়। যার থেকে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না, হর্ষ ক্রোধ ভয় থেকে যিনি মুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়। আমার যে ভক্ত অপেক্ষা রহিত, পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথা রহিত, সব রকম জড় প্রচেষ্টা পরিত্যাগী, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তো বলছেন যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা, তারা জড়জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্য রয়েছে তাদের, শুধুমাত্র কৃষ্ণের প্রতি তারা অনুরক্ত, জড়জাগতিক কোনো অ্যাটাচমেন্ট তাদের নেই, সেই ধরনের ভক্ত আমার খুব প্রিয়। কৃষ্ণ বলছেন যিনি হর্ষ দ্বেষ সুখ আকাঙ্ক্ষা রহিত, যিনি শুভাশুভ ফলত্যাগী ভক্তিমান, তিনি আমার প্রিয়। তো শত্রু মিত্রে মান অপমান সমবুদ্ধি, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি, আসক্তি রহিত, নিন্দা এবং স্তুতিতে তুল্য বুদ্ধি, মানে নিন্দা করলেও তাকে আমি খারাপ ভাববো না, আবার স্তুতি করলেও তাকে আমি বলবো না যে এ খুব ভালো আমার স্তুতি করছে আর ও খারাপ আমার নিন্দা করছে, এরকম বলবো না। নিন্দুককে বন্ধু মনে করে যারা ভালো ভক্ত হয়, নিন্দা করছে মানে ভালো, আমার যে গুণগুলো, যেগুলো বাজে গুণ আছে, যেগুলো নিয়ে আমার ইমপ্রুভ করা দরকার, সেগুলো ধরিয়ে দিচ্ছে। যারা আমার স্তুতি করে তারা তো আমি খারাপ করলেও আমাকে ভালোই বলবে। তো নিন্দুকরা অ্যাকচুয়াল বন্ধু আমাদের। মৌনী মানে ফালতু কথা বলে না, শুধুমাত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা বলে, সর্বদাই সন্তুষ্ট, সবসময় সন্তুষ্ট তিনি। গৃহরহিত মানে যার বাড়ি নেই, মানে যিনি ঘরে থাকেন না, বৈরাগী।
ঘরে থেকেও কেউ গৃহরহিত হতে পারে যদি সে ঘরটাকে আমার ঘর মনে না করে। কেউ যদি মনে করে এটা কৃষ্ণের ঘর, আমি কেয়ারটেকার, সেটাকেও গৃহরহিতই বলা হয়। স্থিরমতি ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। তো কৃষ্ণ বলছেন যুক্ত বৈরাগী এবং এই ধরনের গুণাবলী সমন্বিত ভক্ত আমার খুব প্রিয়। যারা আমাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রূপে জেনে শ্রদ্ধা সহকারে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃতময় ধর্ম অনুসরণ করে তারা আমার ভক্ত এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়। তো শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হচ্ছে বৈরাগ্য সম্পর্কে। সুখদেব এখানে বলা হচ্ছে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, বৈরাগ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছেন। বলছেন পথে কি জীর্ণ কাপড় পরে নাই, পরপালক বৃক্ষরা কি আজকাল ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এই শ্লোকটা একটু ব্যঙ্গাত্মক শ্লোক। বলছে রাস্তায় কি কোনো ছেঁড়া কাপড় পরে নাই, গাছেরা কি ভিক্ষা দেওয়া দান করে দিয়েছে। মানে গাছ আমাদেরকে অনেক কিছু ভিক্ষা দেয়, আমাদেরকে ফল দেয়, মূল দেয়, হ্যাঁ, পাতা দেয়, কাঠ দেয়, গাছের ছাল দেয়, ঠিক আছে, পরার জন্য। তো বলছে নদীগুলো কি শুকিয়ে গেছে, জল দিচ্ছে না নদী আর। পর্বতের গুহা কি বন্ধ হয়ে গেছে সব। কেন বলছে এরকম সুখদেব গোস্বামী? পরমেশ্বর ভগবান কি শরণাগত ব্যক্তিদের পালন করছেন না আর বন্ধ করে দিচ্ছেন পালন করা? যদি তাই হয় তবে তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভক্তরা কেন ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে অন্ধ বিষয়তে তোষামোদ করছেন? বলছে জড়জাগতিক ভাবে তোমাকে এত পরিশ্রম কেন করতে হচ্ছে। মানে সুখদেব গোস্বামী বলতে চাইছেন যে রাস্তায় যে কাপড় পড়ে আছে ছেড়ে ওটা পরে নাও, গাছেরা যে ফল দিচ্ছে ওটা খেয়ে নাও, নদীতে যে জল আছে সেটা খেয়ে নাও, দিয়ে খাওয়া পড়া চুকিয়ে দাও, কোনো কাজ করার দরকার নেই জড়জাগতিক, দিন রাত ভাগবত শ্রবণ করো। এই শ্লোকটার এটাই অর্থ। বলতে চাইছে তুমি ভাগবত শ্রবণ করার টাইম পাচ্ছ না কেন। সুখদেব গোস্বামী বলছেন আমি হলে তো নদীর জল খেয়ে নিতাম, আর রাস্তায় কাপড় পড়ে আছে সেটা পরে নিতাম, আর গাছেরা যা খাবার দিচ্ছে সেটা খেয়ে নিতাম, দিয়ে দিনরাত ভাগবত শুনতাম। পুরো দিন সময়ই সময় ভাগবত শোনার জন্য, তোমার সময় নাই কেন? কি করছো তুমি সারাদিন জড়জাগতিক কাজ? তো বেসিক্যালি এই লেভেলে যেতে হবে না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমরা যদি 1-2 ঘন্টা সময় অ্যারেঞ্জ করি তাহলে সুখদেব গোস্বামী আর আমাদেরকে গালাগাল দেবেন না। নাহলে সুখদেব গোস্বামী এইভাবে আমাদের গালি দেবেন যে কি কি করছো তুমি মনুষ্য জন্ম পেয়ে, কি মনে করছো তুমি নিজেকে, তোমার অ্যাকচুয়াল কাজটাই করছো না, পরের জন্মে কুকুরের জন্ম তোমার কপালে নাচছে। ভগবান বললো গোটা জীবনটা দিলাম ভাগবত শোনার জন্য, আর ভাগবত শোনারই টাইম নেই। কুটুম্ব ভরণে তুমি কাটিয়ে দিলে নিজের পরিবার পরিজনদেরকে ভরণ পোষণ করার জন্য দিন রাত জবই করে যাচ্ছ তুমি। হুম, দিবাচারতে হায়া রাজন কুটুম্ব ভরণে নবা। দিনটা তুমি কাটিয়ে দিচ্ছ কাজ করে, রাতটা তুমি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছ বা সেক্স লাইফে কাটিয়ে দিচ্ছ। ভগবানের জন্য টাইমই নাই। এটা তুমি একটা পশুর মতো জীবনযাপন করেছো, মনুষ্য জন্ম দেওয়াটাই ভুল হয়েছে তোমাকে। তো প্লিজ মেক শিওর এভরি ডে উই আর হিয়ারিং হরিকথা। প্রত্যেক দিন হরিকথা যেন শুনি আমরা, ভাগবত পড়ি, ভগবানের নাম জপ করি। আজকাল লোকজন শর্টকাট নেই। অনেকে বলেন যে ভক্তি ঠিকঠাক চলছে না, ওই কোনো রকমের ষোলমালাটি হচ্ছে। ওই ষোলমালার হওয়াটা কোনো বিষয় নয়, ওই ষোলমালা হওয়া না হওয়া সমান। যে হিয়ারিং করে না, যার হরি কথা শোনার সময় নেই, সে কিভাবে ষোলমালা কমপ্লিট করছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। তো সেই জন্য আমাদেরকে খুব সতর্ক হতে হবে, নাহলে সমস্ত আচার্যরা রেগে যাচ্ছেন। সুখদেব গোস্বামী এরকম ভাষায় বলছেন আমাদের, একটু তো লজ্জা হওয়া উচিত, কুছ তো শরম হোনা চাই হাম লোগো কো। তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা, ভাগবত সিদ্ধান্ত গুঢ় সকলই কহিলা। তারপর সনাতন গোস্বামী ভাগবত থেকেও বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করলেন, সেগুলো মহাপ্রভু ক্লারিফাই করলেন। হরিবংশে কহিয়াছে গোলকে নিত্য স্থিতি, ইন্দ্র আসি করিল যবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি। হরিবংশ পুরাণ নামে একটা গ্রন্থ রয়েছে, যেটাকে মহাভারতের অ্যাপেন্ডিক্সের মতো বলা হয়, যেখানে বিভিন্ন জিনিস বর্ণনা করা আছে। কৃষ্ণের হরিবংশ, ভগবান কৃষ্ণের বংশ সম্বন্ধে বর্ণনা করা আছে। তো সেইখানে এটাও বর্ণনা করা আছে যখন ইন্দ্র গোবর্ধন লীলার পর ইন্দ্র বুঝতে পারলো আমি কি বড় ভুল করেছি, আমি সমস্ত ব্রজবাসীদেরকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছি। কৃষ্ণের কাছে তিনি আসেন, সঙ্গে সুরভি গাইকে নিয়ে আসেন, কারণ দেখছেন যে আমি যদি কৃষ্ণের সামনে আসি বিরাট জোর রেগে যাবে কৃষ্ণ। গাইকে আগে নিয়ে আসি, আগে গাভীকে দর্শন করে কৃষ্ণ আনন্দিত হোক, তার পিছনে পিছনে পিছন দিক দিয়ে আমি স্তুতি করব। কারণ আমি যে অপরাধ করেছি আমাকে অনেক কায়দা করতে হবে কৃষ্ণকে মানানোর জন্য। তো গাইকে নিয়ে এসেছেন এবং গোলকেরও স্তুতি করছেন তিনি। হুম, তো সেখানে গোলক বৃন্দাবনের
বর্ণনা করা হচ্ছে। গোবর্ধন ধারণের পর ইন্দ্র কৃষ্ণকে এইভাবে স্তব করেছিলেন যে মনুষ্য লোকের ঊর্ধ্বভাগে পক্ষীদের গতি, আমরা যেখানে থাকি আকাশে পাখিরা চলে, আকাশের উপরে স্বর্গলোক, সেখানে দেবতারা থাকে। তার উপরে ব্রহ্মর্ষিরা থাকে, ব্রহ্মলোক। তার উপরে দেবীধাম ক্রস করে, মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড ক্রস করে বেরিয়ে যাচ্ছি, উমার সঙ্গে শিব বর্তমান, সেটা হচ্ছে মহেশ ধাম। তারপরে আছে বৈকুণ্ঠ, সেই বৈকুণ্ঠের উপরে আছে গোলক, তা শ্রীমতী রাধারানী প্রমুখ গোপীগণ নন্দ যশোদা আদি সাধ্যক্ষণ পালন করেন। বৈকুণ্ঠ ধাম আদি গোলকের তুলনায় অতি অল্প। গোলক বৃন্দাবনটা ম্যাক্সিমাম পোর্শন, বৈকুণ্ঠ পোর্শনটা, গোলক গোলক হচ্ছে বৈকুণ্ঠের থেকেও বড় বেসিক্যালি। গোলকই হচ্ছে মহাকাশ। আমরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেও আপনার তপময়ী গতিরূপা সর্বোপরি গোলক গতির উপলব্ধি করতে পারিনি। ইন্দ্র বলছেন যে আমরা এবং ব্রহ্মা সবাই মিলে ইষ্টগোষ্ঠী করেও বুঝতে পারিনি আমরা যে গোলক জিনিসটা কিরকম। সমদম আদি সম্পদযুক্ত সুকৃতিশালী কর্মীরা স্বর্গে গমন করেন। যারা সুকৃতি করেন, ভালো কাজ করেন, তারা স্বর্গে যান। কেউ যদি নারায়ণের দাস হয় তখন সে বৈকুণ্ঠে যায়। কিন্তু গাভীদের লোক সেই গোলক, গোলক মানে গাভীদের লোক, গো মানে হচ্ছে গরু বা গাভী, অত্যন্ত দূরারহ। সেই গোলকে পৌঁছানো খুব ডিফিকাল্ট। বৃহৎ ভাগবতামৃতে সনাতন গোস্বামী বর্ণনা করেছেন গোপ কুমারের জার্নি। তিনি বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন জায়গাতে তিনি চাইলে সেখানে নেমে যেতে পারেন, স্বর্গের প্রতি আকর্ষিত হয়ে যেতে পারেন, বৈকুণ্ঠে আকর্ষিত হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সব শেষে তিনি গোলকে পৌঁছাচ্ছেন। তো গোলকে পৌঁছানো ভেরি ডিফিকাল্ট। হে কৃষ্ণ, সেই গোলকের সঙ্গে তুমি এখন অবতীর্ণ হয়েছো। আমি যে উপদ্রব করেছি, আমি যে বদমাইশি করেছি, তার জন্য আমি খুবই লজ্জিত। তা যে আমার মূঢ়তা প্রসূত, আমি আমার স্তবের মাধ্যমে সেটা জানাচ্ছি, আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দাও। তো এইভাবে ভগবানের নিত্য ধামের ব্যাপারও বর্ণনা করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে। এরপরে তিনি কিছু অপসিদ্ধান্তরে খণ্ডন করেছেন। এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। কিছু অপসিদ্ধান্ত বা কিছু কনফিউজিং পয়েন্ট, সেটাও মহাপ্রভু ক্লারিফাই করেছেন সনাতন গোস্বামীকে। কিরকম? মৌসল লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান, কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ আখ্যান, মহিষী হরণ আদি সব মায়াময়, ব্যাখ্যা শিখাইল জয়ছে সুসিদ্ধান্ত হয়। তো প্রথম কথা হচ্ছে যে কৃষ্ণের কিছু কিছু লীলা সম্পর্কে সাধারণ লোকজনের সম্যক জ্ঞান নেই, তারা সেই লীলাটাকে ভুল বোঝে। কিছু কিছু স্টেটমেন্ট কৃষ্ণ সম্পর্কে এরকম আছে যেটাকে লোকজন ভুল বোঝে। মন দিয়ে শ্রবণ করো, সেইটাকে মহাপ্রভু খণ্ডন করেছেন এবং সেইটা আমাদের আচার্যরা তাদের রাইটিংসে লিখেছেন। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে যে শিক্ষা দিচ্ছেন সেটাই তাদের রাইটিংসে প্রকাশ পেয়েছে। তো একে একে আসি। মৌসল লীলা এবং কৃষ্ণ অন্তর্ধান। প্রথম ডাউট, মৌসল লীলা মানে কি? যে একবার কৃষ্ণ তিনি চিন্তা করেছিলেন যে যদু বংশে আমার যারা মেম্বার্স, যদু বংশে কিছু মেম্বার্স এসছে ভগবানের নিত্য পার্ষদ, নিত্য দ্বারকা ধাম থেকে। কিছু পার্ষদ এসেছে স্বর্গের, যারা দেবদেবী। তো তিনি ভাবলেন, কৃষ্ণ ভাবলেন আমাকে যখন চলে যেতে হবে, আমাকে যদু বংশকেও নিয়ে যেতে হবে। তো যদু বংশকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষ্ণ একটা প্ল্যান রচনা করলেন। এক ঢিলে দুই পাখি। তিনি কি করছেন? এই কৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং যদু বংশের অন্তর্ধানের মাধ্যমে তিনি বৈষ্ণব অপরাধের কি মারাত্মক ফল হতে পারে সেইটাও দেখিয়ে দিচ্ছেন। আর তার সাথে সাথে কাজ শেষ হয়ে গেছে, সবাইকে যে যার ঘরে পাঠাতে হবে সেটার ব্যবস্থা করছেন। ঠিক আছে, কৃষ্ণ নিজেও গোলক বৃন্দাবনে চলে যাবেন, তার নিত্য পার্শ্বদেরকে নিয়ে চলে যাবেন, আর যাদের স্বর্গে যাওয়ার কথা তাদেরকে স্বর্গে পাঠাবেন। তো সেই জন্য কি করছেন, একটা লীলা করছেন, সেটাকে বলছেন মৌসল লীলা। একইভাবে তিনি এখানে অসুর মোহন লীলাও করছেন। অসুর মোহন লীলাটা কি আমরা জানবো, এবং বৈষ্ণব অপরাধের যে গুরুত্ব সেটাও দেখাচ্ছে। তো লীলাটি কি হয়েছিল না, যদু বংশের কয়েকজন বাচ্চা তারা শাম্বকে প্রেগনেন্ট মহিলা সাজিয়ে কয়েকজন মুনি ঋষির কাছে নিয়ে গেছিলেন। মুনি ঋষিরা আসছিলেন, তো তার মাথায় ঘোমটা দিয়ে, মুখ পর্যন্ত ঘোমটা যাতে দেখতে না পারে যে ছেলে, আর পেটে একটা বালিশের মতো কিছু দিয়ে তাকে প্রেগনেন্ট সাজিয়ে মুনি ঋষিদের কাছে গিয়ে বলছেন যে মুনিবার আপনারা বলুন তো যে আমাদের এই যে প্রেগনেন্ট উইমেন এর ছেলে হবে না মেয়ে হবে। তো মুনি ঋষিরা তারা তো বুঝে গেছেন যে আমাদের সাথে মস্করা করছে। যদু বংশের যে সন্তানদেরকে তাদেরকে এইটুকু কালচার দেওয়া হয়নি যে সাধু সন্তদের সাথে মস্করা করা উচিত নয়।
তো সঙ্গে সঙ্গে তার অভিশাপ দিলেন। দুর্বাসা সেখানে ছিলেন, তার অভিশাপ দিলেন যে তুমি আমাদের সাথে মস্করা করছো, অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি প্রসব করবে, তোমরা একে ফলস প্রেগনেন্ট সাজিয়েছো না, অ্যাকচুয়ালি প্রসব করবে কিছু, এবং মৌসল প্রসব করবে, একটা আয়রন রড প্রসব করবে, মুসল, এবং সেইটাই তোমাদের যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। তো এই যে অভিশাপটি, এই অভিশাপটা ভগবান অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন। ভগবান চাইলেই নালিফাই করে দিতে পারতেন, কিন্তু করেননি। কেন? কারণ ভগবান দেখাতে চেয়েছিলেন, দেখো আমার আমি যদিও ভগবান, আমার বংশের উপর অভিশাপ সেটা কাজ করছে, তো সাধু সন্তদেরকে তুমি অপরাধ করো না, তাহলে তুমি ভগবানের ফ্যামিলি মেম্বার হলেও তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবেন না। ইচ্ছা করেই ভগবান বাঁচায়নি, এটা দেখানোর জন্য যে তুমি যদি বৈষ্ণব অপরাধ করো আমি বাঁচাবো না, পারলেও আমি বাঁচাবো না। আরেকটা কার্স রয়েছে, গান্ধারী তার যখন শতপুত্রকে হারিয়েছিলেন, তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন তোমারও বংশের নাশ এইভাবে হবে। তো সেটাও ভগবান অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন, যে ভগবান বলছেন ঠিক আছে, এটাও যদি নালিফাই করে দিই তোমার খুবই খারাপ লাগবে, যদি আমার বংশের নাচ দেখে তোমার হৃদয়টাতে একটু ভালো লাগে তো লাগুক, এমনিতে আমার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, এমনিতে আমাকে ব্যাক করে ঘর যেতে হবে, তো ঘরে যেতে যেতে তোমার যদি হৃদয়ে একটু সন্তুষ্টি দিয়ে দিই তো কি অসুবিধা আছে। তো সেজন্য গান্ধারীর কাজটাকে ভগবান অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন, সেটাকেও নালিফাই করেননি। তো সেই যে আয়রন রড, সেইটাকে নিয়ে যাওয়া হলো উগ্রসেন মহারাজের কাছে। উগ্রসেন মহারাজ বললেন তো মহা মুশকিল হয়ে গেছে, ঋষিদের অভিশাপ মানে সেটা লাগবেই, তাই কাজ করো সেটাকে ঘষে ছোট ছোট টুকরো করে সমুদ্রে ফেলে দাও। আর একটা লাস্টের যে টুকরোটা সেটাকে আর ছোট করা যাচ্ছে না, সেটা এমনি ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তো এই ছোট ছোট টুকরোগুলো সমুদ্রের ধারে পড়েছিল, সমুদ্রের বুকে পড়েছিল। তো আর যে লাস্টের টুকরোটা, সেটা একটা মাছ খেয়ে নিয়েছিল। সেই মাছটাকে আবার জোরা নামক একজন হান্টার তিনি পেয়েছিলেন। সেইটা পেয়ে তিনি কি করেছিলেন, দেখলেন যে সুন্দর একটা লোহার ফলা রয়েছে, সেটাকে তিনি শার্প করে তীরের ফলা হিসেবে কাজে লাগাচ্ছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রভাস ক্ষেত্রে ছিলেন, তো কৃষ্ণের যে পাদপদ্ম সেটা হরিণের মতো দেখতে লাগছিল, তো তিনি ভুল করে সেটাতে তীর চালিয়ে দেন এবং ভগবানের চরণে সেটা বিদ্ধ হয়। এবং তারপরে তিনি যখন বুঝতে পারেন এটা ভগবান, আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি, তিনি ক্ষমা চান। তো তিনি বলছেন না না, ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই, তো আমি আমার লীলা সমাপ্ত করছি, এইভাবেই আমি আমার লীলা সমাপ্ত করব ভেবেছিলাম, তো তুমি তার ইনস্ট্রুমেন্ট মাত্র। তো যাই হোক, আমি এখন এইটার দোহাই দিয়ে এই জগৎ থেকে চলে যাব। এইটাকে বলা হচ্ছে অসুর মোহন লীলা। মানে ভগবান নাস্তিকদেরকে দেখালেন, দেখো আমি একজন সাধারণ মানুষ, পায়ে একটা তীর লাগলো মরে গেলাম, কিন্তু ভক্তরা জানেন তিনি কে। তো এই লীলার মাধ্যমে অসুর মোহন করেছেন। অসুর মোহন মানে কি, নাস্তিকরা যাতে নিশ্চিন্তে এই জগতে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করাকে বলা হয় অসুর মোহন লীলা। মানে ভগবান যদি ক্লিয়ারলি প্রুভ করে দেন তিনি ভগবান, নাস্তিকদের কোনো পয়েন্টই নাই আর, তাহলে নাস্তিকরা তো মহা মুশকিলে পড়ে যাবে। ওরা কি করে বাঁচবে এই জগতে? এই জগৎটা তো নাস্তিকদের জন্য, এই জগৎটা তো ভক্তদের জন্য নয়। তো জগতের যারা অ্যাকচুয়াল অধিবাসী, তারাই যদি এই জগতে বাঁচতে না পারেন তাহলে তো মুশকিল আছে। তো সেই জন্য ভগবান সবসময় দুপক্ষেই যুক্তি রাখবেন, ভক্তদেরও যুক্তি থাকবে, নাস্তিকদেরও যুক্তি থাকবে। কারণ নাস্তিকদের সব যুক্তি তিনি যদি টেনে নেন, তার মানে কি হয়ে গেল, জোর করা হয়ে গেল। তার মানে ভগবান জোর করে সবাইকে ভক্ত করে দিচ্ছেন। কারণ তুমি যদি ইচ্ছা করো যে আমি নাস্তিক হয়ে থাকতে চাই, তুমি পারবে না, কারণ তোমার কোনো লজিকই নাই, তোমাকে জোর করে ভক্ত হতেই হবে। আর এই কৃষ্ণ জোর করাটি পছন্দ করেন না। কৃষ্ণ সবসময় চান যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কেউ আমার ভক্তি করুক, জোর করে ভক্তি না করুক। কোনো লজিক পাচ্ছি না নাস্তিক হওয়ার জন্য, সেই জন্য আমাকে বাধ্য হয়ে ভক্ত হতে হয়েছে, এইটা ভগবান পছন্দ করেন না। বোঝা গেল? তো অসুর মোহন লীলা করলেন তিনি, বৈষ্ণব অপরাধ তার গুরুত্ব দেখালেন তিনি। আরেকটা কাজও করে নিয়েছেন, রামচন্দ্র অবতারে যে বালিকে তিনি পেছন থেকে মেরেছিলেন, সেইটারও হিসাব চুকিয়ে দিলেন। তো বলা হয় বালি তিনি অবতার নিয়েছিলেন জরা রূপে। তো যদিও রামচন্দ্র ভুল কিছু করেননি, রামায়ণ যদি আমরা পড়ি সেখানে রামচন্দ্র ক্ল্যারিফাই করেছেন যে দেখো, তোমাকে পিছন থেকে মারার উদ্দেশ্য হচ্ছে পশুদেরকে পিছন থেকে মারা যায়, সেটা শাস্ত্রসম্মত, তো শাস্ত্র বিরুদ্ধ কিছু কাজ হয়নি। আর তুমি পশুর মতো আচরণ কেন করেছো, না কারণ তুমি তোমার ভাইয়ের যে ওয়াইফ তাকে হরণ করে নিয়েছো, তো তুমি পশুর মতো আচরণ করেছো, পশুকে পিছন থেকে মারা চলে, শাস্ত্রসম্মত। আর আমি কেন মানলাম, কারণ ভরত অযোধ্যা শাসন করছে, আমি এখন বনে আছি, আমরা ক্ষত্রিয় বংশ, তো তার মানে ভরতের রিপ্রেজেন্টেটিভ রূপে আমি এখন
বনে শাসন করছি, তো তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি, আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করেছি না, যুদ্ধ করলে সামনাসামনি যুদ্ধ হয়, শাস্তি দেওয়ার জন্য পেছন থেকে মারা অ্যালাউড। তো রামচন্দ্র কিছু ভুল করেননি, কিন্তু তবুও তার হৃদয়কে একটু স্যাটিসফাই করার জন্য বলেন ঠিক আছে, না পরের জন্মে তুমি আমাকে, সেই আমি যখন যাব তখন যার যা করার আছে করে নিও, আমার সাথে কোনো অসুবিধা নেই। গান্ধারী তুমি হ্যাঁ অভিশাপ দিয়ে দাও, আহ, আহ, কার কি হিসাব বাকি আছে সব চুকিয়ে নাও। যাওয়ার সময় বললেন কৃষ্ণ আমার কাজ হয়ে গেছে, যার যা করার করে নাও, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তাতে বরং ভালোই হবে, লোকজন একটু মোহিত হবে, লোকজনকে মোহিতও করতে চায়। তাহলে লোক আবার একটা মোহিত হয়ে গেল যে দেখো কর্মের নিয়ম কত স্ট্রং, ভগবানও কর্ম থেকে নিস্তার পায়নি, ওই যে রামচন্দ্র রূপে মেরেছিল বালিকে, দেখো তার সাথে কি হলো। এইটাও একটা অসুর মোহন, এইটাও অসুর মোহন যে এই লীলার ফলে অনেকে মনে করবে যে ভগবান কর্মের আন্ডারে, ভগবান যে সচ্চিদানন্দ কর্মের অতীত, সেই তত্ত্ব বুঝতে পারবে না, শুধুমাত্র শুদ্ধ ভক্তরাই বুঝতে পারবে। তো এইটা হচ্ছে প্রপার বৈষ্ণব এক্সপ্লেনেশন বিহাইন্ড মৌসল লীলা এবং কৃষ্ণ অন্তর্ধান। এটার ব্যাপারে লোকজন কি ভাবতে পারে সেটাও আমরা বললাম, আর অ্যাকচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি সেটাও বললাম। তো সেটা মহাপ্রভু ক্লারিফাই করেছেন। নেক্সট হচ্ছে কেশ অবতার, এটা হচ্ছে নতুন জিনিস, ভালো করে মন দিয়ে শ্রবণ করো, খুব কম আলোচিত হয় এই জিনিসটা, খুব রেয়ারলি আলোচনা হয়। কেশ অবতার মানে কি? কেশ অবতার তত্ত্ব বলে একটি তত্ত্ব রয়েছে। মানে বলা হচ্ছে কিছু ব্যক্তি যারা শাস্ত্র ঠিকমতো বোঝে না, তারা মহাভারতের, শ্রীমদ্ ভাগবতের এবং বিষ্ণু পুরাণের একটা শ্লোক যেখানে কৃষ্ণকে কেশ অবতার বলা হয়েছে সেটার মিস ইন্টারপ্রেট করে। কি ইন্টারপ্রিটেশন দেয় সেই ব্যক্তিরা? আচ্ছা, শ্লোকগুলো কিরকম? এই যে মহাভারতে বলা হয়েছে সচাপি কেশব হরিরুচ্চকর্তা, এটা বলা হয়েছে, বিষ্ণু পুরাণও সিমিলার বলা হয়েছে, এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে 2726 সেখানেও বলা হয়েছে। ইফ উই কুইকলি সি শ্রীমদ্ ভাগবত 2726, সেখানে কি বলা হচ্ছে? এই যে সেকেন্ড লাইনে বলা হচ্ছে ক্লেশা व्ययाय कलया शीत कृष्ण केशा, शीत कृष्ण केशा, দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড। তো বেসিক্যালি এই যে কেশ কথাটি ইউজ করা হচ্ছে কৃষ্ণের অবতারে কিছু কিছু শ্লোকে রয়েছে শাস্ত্রের, সেইখানে যারা শাস্ত্র ঠিকমতো বোঝে না, অভক্ত, তারা কি বলছেন, তারা একটা তত্ত্ব বের করেছে। বলছে ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণুর মাথায় দুটো চুল তুললেন তিনি, একটা কালো চুল একটা সাদা চুল, আর সেইটা হচ্ছে কৃষ্ণ বলরাম। সাদা চুলটি বলরাম, কালো চুলটি কৃষ্ণ, এইরকম একটা আজগুবি তত্ত্ব তারা ক্রিয়েট করেছেন। এবারে আমাদের আচার্যরা পুরো AK-47 রেডি আছেন, সেটা দেখবো যে কে কি বলছো। তো সেটা আমরা আলোচনা করব। জীব গোস্বামী, রূপ গোস্বামী রিফিউট করে দিয়েছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে, বলদেব বিদ্যাভূষণ সেটাকেই ক্যারি করেছে। তো তার মানে ক্লেমটা কি? অ্যাকচুয়াল বক্তব্যটা হচ্ছে যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, সেইটা প্রমাণ করার জন্যই ব্যবস্থা, যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, এমন তুচ্ছ অবতার যে মাথার দুটো চুল, তারা কৃষ্ণ আর বলরাম ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণুর অংশ, দুটো চুল হচ্ছে তার, কৃষ্ণ বলরাম সমান, কিন্তু অ্যাকচুয়াল তত্ত্ব কি, কৃষ্ণ বলরাম কত উঁচুতে রয়েছে, তারা বিষ্ণুর সোর্স, কৃষ্ণের থেকে আসে বলরাম, বলরামের থেকে আদি চতুর্ভ বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, সেই শঙ্কর্ষণ থেকে আসে নারায়ণ, নারায়ণ থেকে আবার বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, তার থেকে আসে কারণদকোষাই বিষ্ণু, তার থেকে গর্ভদকোষাই বিষ্ণু, তার থেকে ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণু, 7-8টা স্টেপ রয়েছে কৃষ্ণের থেকে, 7 অংশের অংশ এই ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণু। আর এই ধরনের ব্যক্তিরা বলছে ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণু দুটো চুল সাদা আর কালো, সেটা কৃষ্ণ আর বলরাম। তো এইটি হচ্ছে কেশ অবতার তত্ত্ব। ওকে, তো কেশ অবতার তত্ত্বকে কিভাবে রিফিউট করেছেন, কিভাবে রিপিউট করতে হবে সেটা সনাতন গোস্বামীকে বলে দিলেন, সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামীকে বললেন, রূপ গোস্বামীর ডিসাইপল জীব গোস্বামী তারা তাদের রাইটিংসে এটাকে ক্ল্যারিফাই করেছেন। তো রূপ গোস্বামী লঘু ভাগবতামৃতে পূর্ব খণ্ডে এটাকে রিফিউট করছেন। তো বলছেন এই যে কলয়া শীত কৃষ্ণ কেশা, এইটার অ্যাকচুয়াল মানে কি হবে? কলয়া মানে হচ্ছে দুরকম মানে হতে পারে, রূপ গোস্বামী বলছেন যে অত্যন্ত কলা সহকারে, বিউটিফুলি। কলয়ার একটা মানে হচ্ছে অত্যন্ত কলা সহকারে, শীত মানে হচ্ছে বাঁধা, কৃষ্ণ কেশ মানে কালো চুল। তো কলয়া শীত কৃষ্ণ কেশ কথাটার অ্যাকচুয়াল মিনিং হচ্ছে যে সুন্দরভাবে যার কালো চুল বাঁধা রয়েছে সেই কৃষ্ণ।
ঠিক আছে, রূপ গোস্বামী এই এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছেন। ঠিক আছে, এখানে কি বলা হচ্ছে, when the world is overburdened by fighting strength of the kings who have no faith in God, the Lord, just to diminish the distress of the world, descends with his plenary portion। সেটা সেকেন্ড মানে, কলার আরেকটা মানে হচ্ছে অংশ বা কলা। The Lord comes in original form with beautiful black hair। দেখো, রূপ গোস্বামীর এক্সপ্লেনেশনটা ছিল প্রভুপাদ ইউজ করছেন। কলয়া মানে হচ্ছে বিউটিফুল ব্ল্যাক হেয়ারের সহকারে তিনি আসেন। And just to expand his transcendental glories, he acts extraordinarily। তো কলয়া শব্দটা দুটো মানে হয়, একটা হচ্ছে কলা সহকারে, কলা মানে আর্ট, উইথ গ্রেট আর্টিস্ট্রি, বিউটিফুলি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে কলয়া মানে কলা সহিত। মানে আমরা জানি কৃষ্ণ যখন অবতার নিয়েছিলেন, কৃষ্ণের দেহে আরেকজন ছিলেন যিনি কৃষ্ণের কলা, তিনি হচ্ছেন বাসুদেব কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণ অবতার করেন বাসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে কলয়া, সেই বিউটিফুল ব্ল্যাক হেয়ার সমন্বিত বৃন্দাবন কৃষ্ণ কলয়া বাসুদেবকে সাথে নিয়ে অবতরণ করেন, সেটা হচ্ছে এটার মানে। শীত কৃষ্ণ কেশ মানে সাদা কালো চুল নয়, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর। ঠিক আছে, তো রূপ গোস্বামী এইভাবে এটাকে ক্লিয়ার করলেন। এবং তারপরে রূপ গোস্বামী মেন পয়েন্টটাকে অ্যাড্রেস করেন, যে তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো, যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ, হ্যাঁ এটা প্রমাণ করতে চাইছো। তো তারপর ওই পয়েন্টটাকে রিফিউট করেছেন শাস্ত্র থেকে, যে কিভাবে কৃষ্ণ হচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি অবতারী এবং বিষ্ণু হচ্ছেন অবতার। তো এরকম বিভিন্ন শাস্ত্রের উদাহরণ দিয়েছেন। মার্কণ্ডেয় মুনির একটা উদাহরণ দিয়েছেন। মার্কণ্ডেয় মুনি বিষ্ণু ধর্মোত্তরে তিনি অনিরুদ্ধকে বলছেন যে তোমার প্রপিতামহাত, তার থেকে যার অবতার হয়েছে, তোমার প্রপিতামহ মানে কৃষ্ণ, বজ্রকে বলছে তার পিতা হচ্ছে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পিতামহ হচ্ছে কৃষ্ণ। তো বজ্রকে বলছেন যে তোমার প্রপিতামহের থেকে সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত অবতার। তো এরকম বিভিন্ন আরো শাস্ত্র থেকে কোট করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন অবতার, কৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী এবং বিষ্ণু হচ্ছেন তার অবতার। তো এইটা যদি এস্টাবলিশ করা হয়, তার মানে তোমার যে কল্পিত তত্ত্ব ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর সাদা কালো চুল হচ্ছেন কৃষ্ণ, সেটা ভুল। এইভাবে রূপ গোস্বামী সেটাকে রিফিউট করেছেন। জীব গোস্বামী আরেক স্টেপ হায়ার গেছেন। তিনি সবসময় আরেক স্টেপ হায়ার, রূপ গোস্বামী একটু হিউমিলিটি দেখান, জীব গোস্বামী পুরো একদম শেষ করে দেবেন। তো জীব গোস্বামী বলছেন, প্রথমে জীব গোস্বামী এই পুরো সেকশনটাতে কৃষ্ণ সন্দর্ভের অনুচ্ছেদ 29 বর্ণনা করেছেন। পুরো সেকশনটার বর্ণনার উদ্দেশ্য পরিভাষা সূত্র নিয়ে। পরিভাষা সূত্র জিনিসটা কি না, জীব গোস্বামীর বক্তব্য হচ্ছে ভাগবতের বিভিন্ন জায়গায় তোমার বিভিন্ন ডাউট হতে পারে, তুমি কিভাবে ক্ল্যারিফাই করবে না, ভাগবতের কোনো জায়গায় যদি অন্ধকার লাগে, যেটা অন্ধকার জায়গা বুঝতে পারছি না আমি, তো জীব গোস্বামী বলছে ভাগবতের 18,000 শ্লোকের মধ্যে একটা শ্লোক আছে যেটা টর্চ, ওই শ্লোকটাকে তুলবে, দিয়ে ওই টর্চের লাইটটা জ্বেলেও ওই অন্ধকার জায়গাটা দেখবে। সেই শ্লোকটা কি? সেই শ্লোকটা হচ্ছে 1.3.28, এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রারি ব্যাকুলম লোকম মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে। তো এইটাকে জীব গোস্বামী বলছেন ভাগবতের পরিভাষা সূত্র। কোথাও যদি কিছু প্রবলেম হয় ভাগবতে, যে বুঝতে পারছি না, কন্ট্রাডিকশন লাগছে, পরিভাষা সূত্রকে নিয়ে চলে আসবে ওখানে, দিয়ে বর্ণনা করবে। এরপর জীব গোস্বামী, যদি আমাদের কোনোদিন সুযোগ হয় শর্ট সন্দর্ভ পড়ার, দেখবো হোয়াট ইজ দ্য বিউটি। মানে জীব গোস্বামী যেভাবে লিখেছেন, তিনি বলছেন এটা আমার থিসিস, পরিভাষা সূত্র দিয়ে তোমাকে ভাগবত অ্যানালিসিস করতে হবে। এটাতে কার কি অবজেকশন থাকতে পারে সেটা তিনি আগের থেকেই বলেছেন, এইটাতে ক্রিটিক এই অবজেকশন দিতে পারে, তার উত্তর আমি এটা বলবো। তখন যদি ক্রিটিক এটা বলে তখন আমি এটা বলবো, তারপরেও যদি এটা বলে তখন আমি এটা বলবো। এইরকম ভাবে তিনি এক্সপ্লেন করেছেন যে কিভাবে তার থিসিসটা ফুল প্রুফ, দুর্ভেদ্য। জীব গোস্বামী ইজ গ্রেট স্কলার। শর্ট সম্বন্ধে যদি পড়তে হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো, কোনোদিন যদি সৌভাগ্য হয় আমাদের, তার আগে অবশ্যই আমাদের শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী কমপ্লিট করতে হবে। তো সেইখানে আহ জীব গোস্বামী এটা বর্ণনা করেছেন। তো বিভিন্ন আর্গুমেন্ট তিনি দিয়েছেন যে ক্রিটিকরা কি আর্গুমেন্ট দিতে পারে, তার এগেনস্টে তোমাকে কি বলতে হবে। তো এখন জীব গোস্বামী বলছেন একটা আর্গুমেন্ট এটা দিতে পারে যে বলো তো ভাগবতের এই শ্লোকটা 2.7.26, এইখানে দেখো, এইখানে কেউ ভুল তত্ত্ব দিতে পারে। তো জীব গোস্বামী বলছেন যে দেখো তুমি এখানে পরিভাষা সূত্রকে নিয়ে এসে কিভাবে জাস্টিফাই করতে পারো। প্রথমে পরিভাষা সূত্রকে নিয়ে চলে এসো। পরিভাষা সূত্রে কি বলছে, কৃষ্ণাস্তু ভগবান স্বয়ং। পরিভাষা সূত্র বলছে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। প্রথম কথা, পরিভাষা সূত্রকে যদি আমি মানি,
তাহলে শীত ও কৃষ্ণ কেশ মানে ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণু দুটো চুল কৃষ্ণ আর বলরাম কখনই হতে পারে না, কারণ ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণু থেকে কৃষ্ণ কখনো আসতে পারেন না, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তো পরিভাষা সূত্রকে যদি আমি মানি তাহলে এটা হয়ে গেল। এখন যদি কেউ বলে যে না আমি তোমার পরিভাষা সূত্রকে মানি না, তখন জীব গোস্বামী কি বলছেন? তখন জীব গোস্বামী বলছেন তখন তাহলে তোমার জন্য আমার কিছু কোয়েশ্চেন আছে। হুম। তো প্রথমেই বলছেন, জীব গোস্বামী বলছেন যে শ্রীধর স্বামী যে টিকা দিয়েছেন এই শ্লোকের, শ্রীধর স্বামী ঠিক টিকা দিয়েছেন। তো শ্রীধর স্বামীর টিকা অনুসারে কেশ কথাটার মানে হচ্ছে, কেশ মানে হচ্ছে স্প্লেন্ডার, মানে বিউটি। কেশ মানে হেয়ার নয়। ঠিক আছে, রূপ গোস্বামী একরকম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু শ্রীধর স্বামী আরেক রকম বর্ণনা করেছেন যে কেশ মানে হচ্ছে বিউটিফুল। তো তার মানে এই যে শীত কৃষ্ণ কেশা, মানে কৃষ্ণ যে বিউটিফুল, সেই বিউটিফুল ইনকারনেশনের কথা বলা হচ্ছে, স্প্লেন্ডিড ইনকারনেশনের কথা বলা হচ্ছে। কৃষ্ণ বলরাম বিউটিফুল সেটা বলা হচ্ছে। সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা জীব গোস্বামী একদম সেই যে আনস্ক্রাপুলাস কমেন্টেটর তার গলাটা ধরছেন একদম। প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যে ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণুর সাদা চুল কোথা থেকে আসবে? হুম, সাদা কালো চুল তত্ত্ব তুমি বের করেছো। প্রথম কোয়েশ্চেন তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি আগে, আমরা নিজেদের মধ্যে এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি। তোমার এক্সপ্লেনেশন সাদা চুল কোথা থেকে আসবে ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণুর? ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণু তোমার মতো জীব নাকি যে বুড়ো হয়, গ্রে হেয়ার হয়, কালো থেকে সাদা হয়? হ্যাঁ, সাদা কালো চুল তার মাথায়। এইভাবে জীব গোস্বামী তাকে অ্যাটাক করেছেন। তো প্রথম কথা, তোমার আর্গুমেন্টটা ভ্যালিডই নয়। ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণুর সাদা চুল হতেই পারে না। সামান্য জীবের সাদা চুল মানে হয় বলে তুমি তাকে জীবের সাথে ভগবানকে কম্পেয়ার করছো? মায়াবাদী কোথাকার, বেরো এখান থেকে। তো তো তারপরে কি বলছেন যে অন্য কোনো জায়গায় কৃষ্ণ অবতার তো কই কেস থেকে অবতার হয়েছে বলা হয়নি। যেমন জীব গোস্বামী বলছেন নৃসিংহ পুরাণে সেম একটা শ্লোক রয়েছে যেখানে শীত ও কৃষ্ণ কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে, ওই সেখানে তো কেস বলা হয়নি। তো যদি এটা একটা ওয়েল নোন ফ্যাক্ট হতো যে কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণুর চুল থেকে জন্ম নিয়েছে, সব পুরাণে বর্ণনা করা হতো। কই বাকি পুরাণে তো কোথায় বর্ণনা নাই, তাহলে তুমি কোথা থেকে এই কল্পিত তত্ত্ব নিয়ে এসছো? এরকম ভাবে রিফিউট করছেন। তো সুতরাং তোমাকে পরিভাষা সূত্র ফলো করতে হবে, না হলে তুমি বিরাট জোর ফেঁসে যাবে আমার কাছে। রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী ছেড়ে দিতে পারেন, আমি ছাড়বো না তোমাকে, জীব গোস্বামী বলছেন। তো এইভাবে কেশ অবতার তত্ত্বকে খণ্ডন করেছেন আচার্যরা। আরো অনেক ডিটেলস রয়েছে, আমি একটা সামারি বললাম জাস্ট। আরো অনেক লজিক রয়েছে যেটা আলোচনা করলাম না, মেন লজিক হচ্ছে এইগুলো। এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ এইগুলোকেই তার কমেন্ট্রিতেও কম্পাইল করেছেন। গবেষণা তো আচ্ছা, তারপর আর কিছু বই রইল। কেশ অবতার হয়ে গেল। মহিষী হরণ আদি লীলা, ইয়েস, এটা একটা রয়েছে। তো মহিষী হরণ মানে কৃষ্ণ যখন তিনি অন্তর্ধান করলেন, তারপর দ্বারকার মহিষীদের কি হলো? কৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে, অর্জুন তুমি এদের টেক কেয়ার করবে। অর্জুন সেই মহিষীদেরকে যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় কয়েকজন এমনি গুন্ডা তারা অর্জুনকে হারিয়ে দিল। অর্জুনের গান্ডিবার কাজ করছে না, এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। তো এটার মাধ্যমে ভগবান শিক্ষা দিচ্ছেন যে ভক্তকে ভগবান এম্পাওয়ার করেন যখন তার সেবার দরকার আছে। যখন তার সেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, ভগবান তার ক্ষমতা ফিরিয়ে নেন। অর্জুন সেটা স্বীকার করেছেন, আমি সামান্য কয়েকজনের কাছে হেরে গেলাম আজকে। কৃষ্ণ যতদিন আমার পাশে ছিল আমার সব শক্তি ছিল, আমি পুরো জগৎকে হারিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু কৃষ্ণ সেই পাওয়ার নিয়ে নিয়েছে, এখন আমি আর তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারবো না। আচ্ছা, কেউ বলতে পারে সেই সমস্ত যে গুন্ডা তারা কৃষ্ণের যে রানী তাদের সাথে মিসবিহেভ করেছেন। কিছু কিছু রানী রয়েছে যারা খুব ক্লোজ, তারা সহমরণে গেছিলেন। হ্যাঁ, কৃষ্ণের কিছু সংস্কার করা হয়েছিল জড় ব্যক্তিদের মতো, কারণ তিনি অসুর মোহ লীলা করছেন, জাগতিক ব্যক্তির মতোই তার অন্তিম সংস্কার করা হবে। তো সহমরণে গেছিলেন। কিছু কুইন্স এরকম অ্যাবডাক্টেড হয়েছিলেন, তাদেরকে হরণ করে নিয়েছিল, তাদের সাথে মিসবিহেভ করেছিল, তারাও কয়েকজন আত্মহত্যা করেছিলেন, এরকম রয়েছে। তো এইভাবে কেন তাদেরকে মরতে হলো? এগেন, ইয়েস, মৌসুল লীলার আরেকটা জিনিস বর্ণনা করা হয়নি, কৃষ্ণ কিভাবে অন্তর্হিত হলেন সেটা বর্ণনা করলাম। আর ওই যে বাকি মৌসুল লীলার বাকি গুঁড়োগুলো সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তো একসময় প্রভাসে কৃষ্ণ সমস্ত যদুবংশকে নিয়ে এসেছিলেন, কৃষ্ণ জানেন এদেরকে বিনাশ করাবো। তো তারা কিভাবে মারা গেলেন না, ওই ছোট ছোট লৌহ কণাগুলো কালের প্রভাবে বড় বড় ঘাসের মতো তৈরি হয়। একটা সামান্য ঘাসের বীজ থেকে ঘাস তৈরি হতে পারে, কিন্তু লৌহ কণা যখন বীজ হিসাবে কাজ করে, তো ঘাসগুলো হচ্ছে লোহার তরোয়ালের মতো। তো সমুদ্র তীরে যদুবংশের অধিবাসীরা তারা কোনো কারণে ভগবানের শক্তির প্রভাবে
তারা ইনটক্সিকেটেড হয়ে গেল, বিভিন্ন সুরা ইত্যাদি পান করে ইনটক্সিকেটেড হয়ে গেল, এবং সমুদ্রের তীরে সেই সমস্ত লোহার তরোয়ালিগুলো নিলে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলো, একে অপরকে মেরে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। কেন এইভাবে মরলো? কারণ ওই গান্ধারী বলেছিলেন, যেমন যুদ্ধ করে মারা গেছিল, খুন করা হয়েছিল আমার পুত্রদেরকে, সেরকমও তোমার যদুবংশে যারা আছে তারা এইভাবেই মারা যাবে। তো সেই জন্যে যদুবংশ সবার উপর টর্চার হচ্ছে এটা দেখাবেন ভগবান। সেটা ভগবানের নিজের রানীরাই হোক বা যদুবংশের অন্যান্য অধিবাসীরাই হোক, ঠিক আছে, তাদের উপর টর্চার হচ্ছে এটা দেখাচ্ছেন। তারা ভগবানের সারান্ডার ডিভোটি, ভগবানের জন্য এইটুকু সহ্য করতে তাদের কোনো প্রবলেম নেই। ভগবান বেসিক্যালি এটা দেখাচ্ছেন, দেখো সাধুকে তুমি যদি বৈষ্ণব অপরাধ করো সাধুদের প্রতি, তার ফল কতটা গভীর হতে পারে, তার জন্য তোমাকে সাফার করতে হবে। সেই জন্য সবাই সাফার করেছে মৃত্যুর সময় যদুবংশে। ওকে, তো মহিষী হরণাদি লীলা তার মাধ্যমে ভগবান কি দেখাচ্ছেন, যে ভগবান আমাদেরকে শক্তি প্রদান করে না, সুতরাং আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত নয়। অর্জুনের গর্ব গঞ্জন করলেন, গর্বগঞ্জন লীলা করছেন। তো আমাদের যদি কোনো কিছু ভালো আছে, টাকা পয়সা আছে, বুদ্ধি আছে, আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত নয়, সেই মেসেজ দিচ্ছেন। যেদিন খুশি ভগবান সেটা হরণ করে নিতে পারেন। মা কুরু ধানা জানা যৌবনা গর্ভম হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বম। এক নিমিষে কাল সমস্ত কিছু হরণ করতে পারেন, এবং কালই হচ্ছেন কৃষ্ণ, কালস্মি লোকাক্ষয়কৃত প্রবিদ্ধ। তো এইভাবে মহিষী হরণ, সেটার প্রপার এক্সপ্লেনেশন এটা। তো এইভাবে এই জিনিসগুলো যেগুলো কনফিউজিং, যেগুলোতে উল্টোপাল্টা এক্সপ্লেনেশন আসতে পারে, সেগুলো মহাপ্রভু ক্লিয়ার করে দিয়েছিলেন সনাতন গোস্বামীকে। তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইয়া। এরপর সনাতন দন্তে তৃণ নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে নিবেদন করছেন। কি বলছেন? নিচ জাতি নিচ সেবী মুই সুপামর, সিদ্ধান্ত শিখাইলা সেই ব্রহ্মার গোচর। তো বলছে, আমি নিচ জাতি নিচ জনকে সেবা করি, আমি অনেক পতিত, কিন্তু হে মহাপ্রভু আপনি কৃপা করে সমস্ত সিদ্ধান্ত এত ডিটেলস আমাকে বললেন, আই এম ভেরি ভেরি গ্রেটফুল। কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি চাই আপনার কাছ থেকে, এত যে আমাকে খাবার খাইয়ে দিলেন, এত আমি ডাইজেস্ট করতে পারবো না, সেই জন্য ডাইজেস্ট করার পাওয়ারটা আপনাকে দিতে হবে। তুমি যে কহিলা এই সিদ্ধান্তামৃত সিন্ধু, মোর মন ছুঁইতে না রে ইহার এক বিন্দু। তো আমি তো বুঝতেই পারছি না, এগুলো এত কিছু নলেজ আপনি যে দিলেন, আমার মন এগুলো কিছু বুঝতেই পারছে না। তিনি সবই বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু হিউমিলিটি, আরো বুঝতে পারলে ভালো হতো। পঙ্গু না চাইতে যদি হয় তোমার মন, বড় দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ। মুই যে শিখালু তোর স্ফুরুক সকল, এই তোমার বড় হইতে হবে মোর বল। তো সনাতন গোস্বামী বলছেন, আপনি যদি চান এইটা আমার মাথায় ঢুকুক, তাহলে আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে, আপনার লোটাস ফিট আমার মাথায় রেখে আমাকে আশীর্বাদ করতে হবে, যে আপনাকে বলতে হবে যে আমি যেটা শিখালাম সেটা যেন সনাতনের হৃদয়ে স্ফুরে। তো সনাতন গোস্বামী তিনি অতি চতুর, তিনি জানেন এখন মহাপ্রভুকে আশীর্বাদ করতে বললে এখন মহাপ্রভু কি বলবে, যে কৃষ্ণ তোমার ভালো করুক, এই সব কিছু একটা বলে দেবে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য সনাতন গোস্বামী বলছেন যে আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে কি বলতে হবে। এই সেজন্য একটা কোটেশনের মধ্যে রয়েছে, মুই যে শিখালু তোরে স্ফুরুক সকল। বলছি এই লাইনটা অ্যাজ ইট ইজ আপনি আমাকে বলুন, অন্য কিছু বলবেন না। তো সনাতন গোস্বামী বলছেন মহাপ্রভুকে যে আপনাকে এটা বলতে হবে যে আমি মহাপ্রভু রূপে সনাতনকে যা শিখালাম সেটা সনাতনের হৃদয়ে যেন স্ফুরে। এই বর তোমার হইতে হবে মোর বল। তুমি যদি বরটি দাও আর আমার মাথায় যদি পাটি দাও, তাহলে আমি এগুলি বুঝতে পারবো, এবং তুমি যা বলছো শাস্ত্র রচনা করতে পারবো, না হলে কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে, বর দিলা এই সব স্ফুরুক তোমারে। তো মহাপ্রভু দেখছেন বেশি ঝামেলা করে লাভ নাই, যা চাইছে দিয়ে দিই, নাহলে গোটা জগৎবাসীকে বলে দিবে আমি কৃষ্ণ, দিয়ে আমার সমস্যা হয়ে যাবে। জেনেই গেছে এর কাছে লুকাতে পারবো না। সংক্ষেপে কহিল প্রেম প্রয়োজন সংবাদ, বিস্তারি কহনো না যায় প্রভুর প্রসাদ। এইভাবে সংক্ষেপে প্রেম প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণনা করা হলো, এবং মহাপ্রভুর কৃপা অনন্ত সনাতন গোস্বামীর প্রতি, সেইটাকে বিস্তার বর্ণনা করা যায় না, যতটা পারলাম ততটা করলাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, প্রভুর উপদেশ অমৃত শুনে যেই জন, অচিরাত মিলয় তার কৃষ্ণ প্রেম ধন। নাও দ্য ফলশ্রুতি টাইম, আশীর্বাদ টাইম। প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন, অচিরাত মিলে তার এই কৃষ্ণ প্রেম ধন। তো এই যে সম্বন্ধ অভিধেয় তত্ত্ব, এগুলো আমরা শ্রবণ করলাম, কৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধ ভালো হবে,
অভিদেয় ভালো হবে, মানে ভালো করে ভক্তি করতে পারবো। প্রেম প্রয়োজন তত্ত্ব শ্রবণ করলে আমাদের কৃষ্ণ প্রেম ধন যে ডেটে পাবার কথা ছিল তার থেকে অবশ্যই আগের ডেটে পাবো, কারণ আমরা প্রয়োজন তত্ত্ব শুনেছি। যতবার শুনবো এই ডেটটা আরো এগিয়ে আসবে। মনে করো কৃষ্ণ ভেবেছিল 2 লাইফ টাইমের পরে তোমাকে কৃষ্ণ প্রেম দিবে, কিন্তু তুমি একবার পড়ে নিলে মহাপ্রভুর সাথে সনাতন গোস্বামীর প্রয়োজন তত্ত্ব, সেটা একটু আগিয়ে গেল ডেটটা, যে হ্যাঁ একটা লাইফ টাইম পরে দিয়ে দেবো। এবার যতবার পড়বো আমরা তত এগিয়ে যাবে। শিরূপ রঘুনাথ পদে যারো আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কি যায়, শ্রীল প্রভুপাদ কি যায়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ঠিক আছে, তো সনাতন শিক্ষা আমরা কভার করলাম। এরপর একটা অ্যাপেন্ডিক্স রয়েছে যেটা আমরা দেখব, আত্মারাম শ্লোকের বর্ণনা। দেখা যাক কিরকম হয়। কার্তিকের শিডিউল ডিভোটিরা বিজি থাকতে পারে, অন্য সময় কভার করতে পারি। তো আগামীকাল আমরা কার্তিক ইষ্টগোষ্ঠীতে আলোচনা করব কি আমাদের প্ল্যান ফর দ্য কার্তিক মান্থ। ঠিক আছে, তো অল দ্য বেস্ট সকলকে। কার্তিক মান্থ শুরু হয়েছে, ঊর্জা সহকারে শক্তি সহকারে ঝাঁপিয়ে পড়ো নিজের ভক্তিকে বাঁচানোর জন্য, এবং অন্যদেরকেও ইন্সপায়ার করতে হবে। কার্তিকে আরেকটা যেটা জিনিস ভালো জিনিস করতে পারি, দীপদান অন্যদের জন্য করো। যারা মেন্টর রয়েছে দে শুড অফার 1 অ্যাডিশনাল দীপ ফর দ্য স্টুডেন্টস। ঠিক আছে, তো তোমাদের স্টুডেন্টদের জন্য করো। কারোর হয়তো ভক্তি কমে যাচ্ছে, তুমি তার জন্য প্রার্থনা করতে পারো, কারণ দীপ দান করলে ভগবান এতটাই তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যান যে তার প্রার্থনা শ্রবণ করেন। অন্য সময় আমাদের করবেন কিনা জানি না, কিন্তু দামোদরে আমরা যদি প্রদীপ প্রদান করি তখন কৃষ্ণ 2 মিনিটের জন্য বলে হ্যাঁ কিছু বলার আছে তো বলে নাও, শুনতে রাজি আছে। অন্য সময় যে ভক্তি করো ওগুলো কোনো ভক্তির পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু এই মাসে রাধারানী ডিসকাউন্ট দিয়েছেন, আমি কিছু শুনতে পারি কিছু বললে, তো আমরা সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারি। নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি যে আমরা যেন মায়ার কবলে না পড়ে যাই, ভক্তি যেন ভালো থাকে আমাদের সব সময়, এবং অন্যদের জন্য আমাদের কমিউনিটির সবার জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি। যদি এরকম কোনো ব্যক্তি রয়েছেন তোমার জীবনে যাকে তুমি একান্তভাবে চাও যে সে ভক্ত হোক, তার জন্য দীপ দান করতে পারো। ওকে, ঠিক আছে, তো সকলকে সি ইউ টুমরো কার্তিক ইষ্টগোষ্ঠীকে। সকলকে অনেক ধন্যবাদ রূপ সনাতন শিক্ষা এত সুন্দরভাবে ডেডিকেটেড ভাবে কমপ্লিট করার জন্য। মহাপ্রভু রূপ সনাতনের কৃপা সবার উপর বর্ষিত হোক। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।